A very good morning, good afternoon, and good evening to all those who are virtually present here on this auspicious occasion. First and foremost, I, Malarvadi Bhaskaran, your MC for this event, would like to extend a sincere and warm welcome to one and all. We really appreciate you taking time off your busy schedule, fighting your time zone to join us today in celebrating the first anniversary of installing Thiruvalluvar statue in Germany. And delightfully, this day also marks as the European Tamils Day celebration, and hence we have twice the reason to celebrate. Without much further ado, let us begin the event by invoking the spirit of Tamil, an ode to the goddess of Tamil, Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கையிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதி திக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரையுடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் தீரமை திறந்து என்று செய்ய மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. Now is the time for welcome address, and for that, I call upon the Secretary of Tamil Heritage Foundation International European Chapter, Mr. Kartiswaran Kalidas. Good evening, everyone. On the same day last year, we all from several countries gathered at the Linden Museum in the city of Stuttgart in Germany to celebrate our great Tamil poet and philosopher Thiruvalluvar. On that day, two bronze statues of Thiruvalluvar had been unveiled and installed in the museum. I cannot believe it was 1 year ago, as those memories are still fresh in my mind. I am very moved to see that all of us are here today to celebrate the first anniversary of that remarkable event. On behalf of Tamil Heritage Foundation, I am extremely honored to welcome Honorable Mr. Pallai Vayyapuri, the former Vice President of Republic of Mauritius, Mr. Balakrishnan IAS, the Chief Advisor to the Odisha government, Dr. Subhashini, the President of the Tamil Heritage Foundation and the team, Dr. Georg Nowak, the Curator for the Asian Collections at the Linden Museum in Stuttgart, the donors of the two Thiruvalluvar statues, Mr. Balachandran IAS, Mr. Gautam Sanna, and Dr. Subhashini. I also welcome all the representatives of various Tamil organizations from Europe and United Kingdom, all the children who are here to participate, and also their parents. Last but not least, I also welcome all the audience who are watching this event from various parts of the globe. செம்மொழியாம் நம் தாய்மொழியாம் தமிழை முதற்கண் வணங்கி இன்று நடைபெற உள்ள திருவள்ளுவர் சிலைகள் நிறுவிய முதலாம் ஆண்டு மற்றும் ஐரோப்பிய தமிழர் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற வந்திருக்கும் நமது விருந்தினர்கள் மற்றும் தோழர்கள் அனைவரையும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Kartiswar, for your warm welcome and warm greeting. Tirukkural. There hardly exists in the literature of the world a collection of maxims in which we find so much of lofty wisdom. We are indeed blessed to be bestowed with such a wealth of wisdom. Commemorating a man who stands tall against the time through his words of wisdom in a land far from his own is undeniably a great gesture to indicate that the book he wrote is beyond the borders of land and cultures. Tamil Heritage Foundation has time and again proved its undying involvement and dedication to preserve and pass on the knowledge and history of yesteryears to the future.
This is one of the finest examples. Revoking the idea of 19th century European scholars to introduce Tirukkural and its ideas into the Western world, Tamil Heritage Foundation had taken up this task of reintroducing Thiruvalluvar and his work into contemporary European thinkscape. Installing Thiruvalluvar statue in Germany was definitely not an easy task. It involved a lot of people, their time, energy, effort, and perseverance to have made this possible. Here is a short video to show how that came about. Making of Thiruvalluvar in Germany for your eyes. ஜெர்மனியில இருக்கக்கூடிய ஒரு அருங்காட்சியகம், உலக புகழ்பெற்ற ஒரு அருங்காட்சியகம், ஸ்டுட்கார்ட் என்ற ஊர்ல இருக்கிற அந்த அருங்காட்சியகத்துல திருவள்ளுவர் சிலைய அங்க ஐம்பொன்ல செய்த திருவள்ளுவர் சிலை இதுவரைக்கும் ஐரோப்பாலே கிடையாது. முதல் முறையாக இரு சிலைகள் எல்லிஸ் என்பவர் வடிவமைத்த அந்த வடிவத்துல இந்த சிலை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. உலக பிரசித்தி பெற்ற தமிழக ஓவியர் சிற்பக்கலை சிற்பி நம்ம சந்துரு அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த சிலை டிசம்பர் 4 அங்கே சாப்பிட போறோம். அது இன்னைக்கு வந்து அந்த சிலையை வழியனுப்பி வைப்பது பெருமை அடைகிறது. இதை பண்றது வந்து நம்ம தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லணும், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை நடத்திட்டு இருக்கிற முனைவர் டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் இதை முயற்சி எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க.
beautiful, a beautiful capture of the journey that was the birth of the statues and how it found them a new home in Germany. A heartfelt appreciations to the entire team for this wonderful endeavor. Thank you once again. I now call upon the President of Tamil Heritage Foundation International, Director of Kadigai Virtual Academy of Excellence, Dr. Subhashini, to deliver the introductory speech. Thank you, Mallory. The Honorable former Vice President of the Republic of Mauritius, Mr. Pillai, the Chief Advisor to the Odisha Government and the Advisor of the Indus Research Center of RMRL, Thiru Balakrishnan IAS, Thiru Balachandran IAS, Mr. Gautam Sanna, Dr. Nawak, distinguished guests, the executive committee members of Tamil Heritage Foundation International and its branches from Tamil Nadu, Europe, Malaysia, and Sri Lanka, children and parents in the Zoom hall, and audience watching this event live from various parts of the world. Good evening and my warm welcome to this event. Vanakkam, ungal anevarukkum engalin nalvaravu. Tirukkural is one of the most significant contributions in Tamil to the world's knowledge corpus. The striking feature of this work is its secular approach with no reference to any specific religion or religious dogmas. Neither does it relate to any sect or race, thus rendering it universally acceptable in nature. Last year, on the same day, the Tamil Heritage Foundation International and the Stuttgart Linden Museum of the Baden-Württemberg state jointly organized a remarkable historical event. Two bronze statues of Thiruvalluvar were carved in the beautiful city of Mahabalipuram by artist Chandru and installed in the Stuttgart Linden Museum on this auspicious event on this day. On the same day, we, the Tamil Heritage Foundation International, declared European Tamils Day will be celebrated every year to remember this historical milestone. Why the Tamil Heritage Foundation International took the effort to portray Tirukkural in Europe and particularly in Germany? It's important that we look back into the history to understand the reason. The relationship between the Germans and the Tamils in terms of the social, religious, and academic area are indeed more than 3 centuries old. The early initiatives of interactions were made by Lutheran missionaries who were commanded by the Danish king Christian IV of Denmark to represent the Danish kingdom to spread the Lutheran Christianity and its religious ideology in the Tamil land in India 400 years back. The contributions of earliest missionaries shall not be underestimated as their undertakings created significant impact in the history and as a result have produced remarkable literary works in Tamil, German, Latin, and other major European languages. The first Tirukkural translation into Latin was made by Reverend Father Besky, who proudly identified himself by the Tamil name Veeramanmunivar. He became a Jesuit in the year 1698. Reverend Besky compiled the first Tamil lexicon, a Tamil Latin dictionary. He translated Tirukkural into Latin and added his commentary. This Latin work was an eye-opener for European intellectuals, enabling them to discover truth and beauty in Tamil literature. The Latin translation was released in the year 1730 and a complete translation, rather a translation of the first 2 parts, the ethics, Arathupal, and the wealth, Porutpal, excluding the third part, love and pleasure, Amathupal, assuming it would be irrelevant for Christian missionaries. A French translation of Tirukkural was released in the year 1767, but went unnoticed without much attention. The work of N.E. Kindersley with the title Specimens of Hindu Literature, released in 1794, carries a dedicated chapter for Tirukkural, in which only few Tirukkural couplets were translated into English with commentary. August Friedrich Kammerer is the first German to translate Tirukkural in German. Born on the 22nd June 1767 at Germany, studied at Halle, Germany, he was ordained at Copenhagen in 1789. Commissioned by the Tranquebar mission, he arrived Tranquebar, the present-day Tarangambadi, a coastal city in the Coromandel coast on the 14th May 1791 to be part of the Danish Halle mission. August Friedrich Kammerer
translated the first two into German language and published the work in 1803 with the title Des திருவள்ளுவர் Gedichte und Denksprüche aus der tamilischen Sprache übersetzt von Kamera der Weltweisheit Doktor und königlich Danischer Missionär in Frankfurt. It was published by the Kämmchen Buchhandlung, Nürnberg, in Germany. Interestingly, a write-up about this translation work was published in the Nürnberg Literature Zeitung on the 29th June 1807 with the title Orientalische Literatur, means Oriental Literature in English. The next complete Tirukkural translation is a remarkable work by Dr. Karl Grau, published in Germany in 1856. He is the first director of the Evangelical Lutheran Mission at Leipzig. Dr. Grau translated selected Tamil manuscripts into German language soon after his return from Tamil Nadu to Leipzig, Germany. Among his literary work, the Tirukkural translation into German language is an extraordinary one. It is very important to note here that this translation work is considered to be the first complete German translation for Tirukkural, not leaving any part of the original. Grau's German translation of Tirukkural, Der Kural des திருவள்ளுவர், ein gnomisches Gedicht über die drei Strebziele des Menschen, was published in Leipzig in 1856 by the publisher Dorfing and Franke, and in English translation of the same in London in 1856 by the publisher Williams and Norgate. Tamil had been the first Indian language, which the Germans liked to learn at the university level in Germany as early as 1715 itself. German language is the first European language into which Tirukkural was translated and published fully. Even now, Tirukkural palm leaves and manuscripts are preserved in European archives and libraries, such as the Halle Franken Institute in Germany, the Royal Library of Copenhagen, the Bibliothèque Nationale de France, the Vatican Archives, and the British Library, to name a few. Tamil Heritage Foundation International executed this project last year with three major aims. First, to introduce Tirukkural and the European contributions in Tamil language to the worldwide audience. Second, limited resources, less supporting evidences, influences from other contemporary Tirukkural publishers in Tamil Nadu in the mid-19th century with intentionally created false and illusionary stories that attempted to project Tiruvallur as a saint or from an upper caste of the Hindu social hierarchical order has also influenced the early translations in European language. Therefore, a critical review on this existing German translation by eliminating false illusionary stories for the purpose of improvement is necessary. Third, also, what is very important now is a new Tirukkural translation in German language that takes into consideration of the historical and anthropological aspects of Tiruvallur through his poems is unnecessary. Last year, the same day, has been a proud moment for all the Tamils who live in Europe. We, the Tamil Heritage Foundation International, reprinted the German translation of Tirukkural with introductory note in English. This is to honor August Friedrich Kammerer and Dr. Karl Grau for their contributions for spreading the glory of Tirukkural and Tiruvallur in Europe in the early 19th century. We also published a book in Tamil that entitled Tiruvallur Yar, Kattukkathaiகளை Kattudaikkum Tiruvallur, that deals with highlighting the false illusionary Puranas that has been applied on Tiruvallur with the main intention to defame Tiruvallur's origin. And a souvenir book was also released on the same day with in-depth article on Tirukkural and Tiruvallur. And we believe we made a history. We would like to thank the Linden Museum management, particularly the museum director and Dr. Noah, the curator of the Linden Museum, for the deep interest in this project, collaboration and the hard work in making this highly ambitious project a reality. We thank the donors, Mr. Balachandran IAS and Mr. Gautam Sanna, for being very generous for donating the cost for crafting the two statues. And we, the Tamil Heritage Foundation International, thank
all of you here for joining us in celebrating this event together. Thank you and Nandri. Thank you, Dr. Subhashini. Seeing is believing. In this age of virtual living, what more could bring this event a thrill but a virtual tour? I would like to invite the director and curator of Stuttgart Linden Museum, Dr. George Nowak, to give us a virtual walkthrough of the museum. Vanakkam. A warm welcome to everybody. I would have loved to welcome you here at the Linden Museum, where I am now, and invite you all to have a look at the actual display here, at the actual statues here. But unfortunately, due to the current COVID-19 pandemic, this is not possible. The museum is closed for the public right now, and we hope to reopen it again in January. But so that you can still all enjoy the display in the museum here and get a better idea of what it looks like, we have made a short film for you that explains about the display, what is there to see and how it came about. It also expresses our deep gratitude to the Tamil Heritage Foundation, Dr. Subhashini, Dr. Mr. Balachandran, IAS, Mr. Sana, as Gautama Sana, as donors, and all the team and everybody has contributed. I also want to extend the greetings of the Linden Museum to all who are here today to celebrate with us, especially to Mr. Paramasa Pillai, Mr. Balakrishnan, Dr. Subhashini, and everybody else whom I cannot name now because you're just too many. It's so amazing that there's so many of you here to celebrate with us today. So please go ahead with the video. Dear Dr. Subhashini Kanagasundaram, dear team and members of the Tamil Heritage Foundation International, dear donors, distinguished guests, I warmly welcome you to the South Asia Gallery of the Linden Museum, Stuttgart. My name is Georg Nowak, and I'm the curator of South and Southeast Asia here at the museum. What you see next to me is an installation featuring two statues of the Tamil poet Tiruvalluvar that were installed exactly a year ago on the 4th of December 2019. That they are here today is the result of a collaboration between the Tamil Heritage Foundation International and the Linden Museum Stuttgart. Let me tell you in a few words how this collaboration came about. Here at the Linden Museum, we are currently working on an exhibition on Tamil cultural history, on the arts and the crafts and the major historical events from the Sangam period to the 21st century. Within the framework of this project, it has been very important to us to involve the community here in Stuttgart, in Germany, other parts of Europe, but also artists and scholars from various parts of Tamil Nadu and Sri Lanka. In order to get in touch with them, we started to contact associations like the Tamil Heritage Foundation, temples, and other groups of the Tamil diaspora meeting here in and around Stuttgart, and sought to get in touch in order to discuss how they would like to be involved in this exhibition project. Dr. Subhashini, who is the president of the Tamil Heritage Foundation International, came forward with the idea that there should be a statue of the important Tamil poet Tiruvalluvar at the Linden Museum, and that it should long have been here, so why wait until the exhibition is going to be opened next year in October. So after about a year of preparations, meeting with members of the Tamil Heritage Foundation here at the Linden Museum and at Dr. Subhashini Kanagasundaram's home, the project started to take form, take shape, and donors were found. Mr. G. Balachandran and Mr. Gautama Sana, as well as Dr. Subhashini Kanagasundaram herself, contributed the funding
to have those statues here at the Linden Museum. We then worked on the installation, as you see it now next to me, that features not only the statues, but also various editions and translations of Tiruvalluvar's main work, the Tirukural, and quotations of verses from that work. When I started to do research on Tamil culture, Tamil cultural history, I was struck by the fact how important and prominent Tiruvalluvar as a poet stood out. We do not know many exact details about his life, neither when he was born, nor when exactly his work, the Tirukural, was written. The fact that the government of Tamil Nadu established a new era, a time period, a calendar calculated on the base of an assumed birth date of Tiruvalluvar already is quite amazing. Traveling on the subway in Chennai, I saw that there were quotations from the Tirukural everywhere in the trains, and even on the buses that took me overland to various other parts of Tamil Nadu. I also saw posters advertising trainings and classes in management following the principles of the Tirukural. And I learned that Tiruvalluvar and his work are greatly appreciated by Tamil people of all faiths and all social groups. This is probably also due to the fact that while the work contains a great amount of wisdom and looks into all spheres of human life and experience, it does not have a strong connection to any particular religious tradition. And while both Hindu communities and other groups in Tamil Nadu have tried to claim him for them, he has remained an adorable and venerable figure, an icon of Tamil culture and cultural history for members of all communities. The fact that we have not one statue here, but two, representing him as standing in different traditions, also connects to that. You may be more familiar with the image on the left depicting him as a Brahmin sage and ascetic. Nevertheless, there are also some connections to Jain wisdom or Buddhist wisdom, the wisdom of the Shramanas as they existed in ancient times in India. So the artist Chandru or G. Chandrasekharan chose to depict him not only as a Brahmin sage, but also as a Jain ascetic or Shramana on the other side here. Behind me on the board explaining the content of the display, we have a reproduction of a book that was published in German in 1803 by a scholar and Lutheran missionary called Kämmerer. And he was the first to translate parts of the Tirukural into German. And that book immediately made its way to the library of the kings of Württemberg here in Stuttgart, who would also have read in it and possibly profited from its wisdom. Before that even, Jesuit missionary Constanzo Beschi, or known by his Tamil name Virama Munivar, has translated the work into Latin some 400 years ago already. Later translations into English, into French, and into many languages of the world followed, because his wisdom and his poetry was not only appreciated in the Tamil community, but also among scholars and philosophers in many parts of the world. So it is a great pleasure for us here at the Linden Museum to have images of Tiruvalluvar here, statues of Tiruvalluvar here, that depict him as not only standing for one particular philosophical tradition, but as a representative of two different philosophical traditions, both originating in India.
And whatever his actual affiliation might have been, his wisdom has certainly come from both of these traditions. Apart from the two statues that you see here next to me, there are other objects to be found in this installation. We have a set of newly made palm leaves to show the public here in Stuttgart how the wisdom of Tiruvalluvar would originally have been passed down from generation to generation, because books in print are a relatively recent innovation in India. Then we have a facsimile of the first printed edition in Tamil here that was issued a few years ago by the Roger Mutia Research Library in Chennai. We have the first complete German translation here available in its original print that was printed in 1865 and translated by Karl Graul, another Lutheran missionary who worked in India for most of his life. But we also have modern editions, a pocket edition for people to carry around in their handbags so that they can have a look at it wherever they are. We have a DVD here that features an animated film on Tiruvalluvar. And we have a multilingual edition of his original Tirukural. And finally, a book titled Corporate Wisdom in Tirukural, that is on economic leadership following the principles of the Tirukural. Behind the statues, you see 3 banners with quotations from the Tirukural, both in their original Tamil wording and in various translations, starting with Constanzo Beschi's 1730 translation to Latin, then Karl Graul's translation of 1865, and George Pope's translation in English in 1886. All this gives the visitors to our museum a good image, I believe, of not only the importance of Tiruvalluvar and his poetry, his work to the Tamil community, but how early and how widely it has been received and reflected on in Europe and other parts of the world as well. Again, I have to say thanks to Dr. Subhashini Kanagasundaram for organizing all that, and of course for her team to support this, and to the donors, including Mr. Balachandran, including Mr. Gautama Sana, and Dr. Subhashini Kanagasundaram herself, who all made it possible for this statue, these 2 statues, to be here today. For now, the Linden Museum continues to be closed to the public. But I would like to invite you all to come and see the statues as soon as we open again. Also, I would like to mention that the exhibition on Tamil cultural histories, which I already mentioned earlier, will open on the 9th of October 2021, next year. And I would like to invite you all to come and see it. But also please do come forward if you do have any ideas for events that you would like to happen during it is on display. Concerts, dance performances, recitations of poetry, workshops about Tamil cuisine, about arts and crafts, whatever you like. We are looking for people who are willing to join us in making them happen, and we're also looking for sponsors who support us in introducing these arts and crafts and the culture of the Tamil people to the public here in Stuttgart. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Noah. That was an absolute treat to our eyes and minds.
Thank you once again on behalf of all of us from across the globe who took a peek of a gallery of one of the best ethnological museums of the world right from our chairs. Next, we would like to invite, with much honor, the former Vice President of Mauritius, His Excellency Honorable Mr. Paramasivam Pillai, to deliver special address. His Excellency, prior to his Vice President nomination, was also the High Commissioner of Republic of Mauritius in South Africa. He was honored with honoris causa degree by the Bharat University of Chennai. He was also awarded the Kalaignar Karunanidhi Award for Social Justice by the Madras Development Society. His contribution to the cultural and social fabric of the Republic of Mauritius is extensive, and his continuous involvement in activities with noble objectives are truly commendable. We are absolutely honored and thrilled to have you among us today, sir. Please say a few words for us. Thank you, Madam. Dr. Subhashini Kanagasundaram, President of the Tamil Heritage Foundation International, Dr. George Nowak, Mr. Bala Krishnan, all participants in this virtual meeting. Vanakkam. First and foremost, I must congratulate the Tamil community in Germany for the installation of the statues of Tiruvallur in Germany a year ago. And I must say how greatly honored and privileged I feel to have been requested by Dr. Subhashini to participate in today's virtual meeting to celebrate the first year anniversary of the installation of the statues, along with the European Tamils Day. I didn't know that there was such a day, the European Tamils Day, and I am very happy to know that in fact there is such a day. And I congratulate all those of you who have contributed to make it a reality. A special thanks to and congratulations to Dr. Subhashini, Director, Tamil Heritage Foundation, and to all the members of the foundation for your dedication and hard work to promote our age-old Tamil civilization and culture on the world scale. When talking of heritage, it is most natural that the Tirukkural should have pride of place in the realm of Tamil heritage, given that this philosophical treatise has been written in the Tamil language and embodies the essence of Tamil civilization and culture. You will have noticed, as has been said earlier, that I have not said the Tirukkural is a treatise on Tamil religion. Indeed, the Tirukkural should not be mistaken to be a Tamil or Hindu religious text. No deity adorned by the Tamils or Hindus is mentioned by Tiruvallur in the Tirukkural. Only there is the mention of God and divinity in the first of the 133 chapters of the book. In the first chapter, In Praise of God, the first verse reads, as you all know, Agara Mudala Yeruttellam, Ali Bhagavan Mudatre Ulage, as A is the beginning of the alphabet, so God is the beginning of the great universe. It is interesting to note here, as I am an educator myself, how Valluvur uses the known, that is the alphabet, to teach about, to express the unknown, that is God and the universe. It is an effective pedagogical method. As I said, the 10 verses of the first chapter is on the power of God, the one and only, the unnamed, non-denominational God, the almighty creator of the magnificent universe. This is what makes the Tirukkural a universal text for the benefit of all of mankind. It is addressed to the whole of humanity, and every man and woman is totally free to let themselves be inspired by the wisdom enshrined in the 1,330 verses of the Tirukkural. The universal nature of the Tirukkural exemplifies and consolidates the fervent belief and conviction of the Tamil people that the world is one and all men are brothers, Yadumure Yavarum Kelir, a concept that was enunciated very long ago by sage Pugandranath in the Purananuru.
Yadumure Yavarum Kelir is the most quoted expression when speaking about the Tamil people and its civilization and culture. Suffice it for me to mention two instances here. The former President of India, Sri Abdul Kalam, pronounced this quote in his speech at the European Parliament. Sri Narendra Modi, President of India, also stated the verse from the Purana Nuru in his speech at the United Nations. The point I want to make here is that the universality of the Tirukkural is a beautiful, concrete expression of that noble idea within the concept of Yadum Ure Yavarum Kelir. I have made personally only a cursory study of the Tirukkural, and I would like, I find it would be interesting to mention what some knowledgeable scholars have said about the book. According to Thiru N. Mahalingam, the Tirukkural is a moral code of Tamils and is a treatise on the art of living, born out of the culture of Tamil society. It is the contribution of a genius that the Tamil country has produced. And Thirunagar Mahalingam adds, I have felt that the Tirukkural can be a good guide even to present-day management science. This confirms what Dr. Noack just said about a while ago, about how the Tirukkural serves as a reference to the teaching of management and leadership. Some refer to the Tirukkural as a divine book that has won the appellation of world gospel or universal gospel. Dr. Albert Schweitzer described Valluvar's approach as a radical change from the pre-existing negativism to a positive line. Poet Subramanya Bharati chose to sing the glory of Tamil Nadu in these words, the outstanding greatness of Tamil Nadu is that it has given Valluvar to the world. Poet Bharatidasan, in his poem Tunbam Nergayil, has put into beautiful song has been put into beautiful song rendering by a number of singers, wrote, when I am in great sorrow, give me a verse in Tamil of the Tirukkural, and I will surely feel relieved and blissful. Aramidendrum Yam, I think this is better sung than read. So bear with me. Aramidendrum Yam, Aramidendrume, Arigilada Podi, Yamarilada Podi, Tamil, Irevanarin, Tirukuralile, oru sol, Irevanarin, Tirukuralile, oru sol, Iambikata Mataya. There you are. So, in the heart and mind of Bharatidasan, such is the power of the verses of the Tirukkural, that when one ponders on the depth of meaning and truthfulness of any verse from the Tirukkural, one gets enthralled and blessed by its beauty and its depth of thought. And as a result, any pain or sorrow one may have just vanishes like water in bright sunlight. For me, the essential message of the Tiruvalluvar in his Tirukkural is a disciplined life according to Arutpal, Porutpal, and Imbattupal will yield heavenly bliss even in this world. I find the way that Saint Tiruvalluvar has divided the Kural in three parts: Arutpal, virtue; Porutpal, wealth; Imbattupal, bliss, very interesting. His message to us in so doing is that Inbam, that is, well-being, pleasure, happiness, comes last as a result of the first two. The better the individual is in the first two, the better the third part of life will be. In the third part, on Inbam or love, we find references to things pertaining to aesthetic aspect of life. There are chapters on beauty, joy, desire, and love. Valluvar tells us
that before we can reap happiness, we have to work and create wealth, both material and spiritual. First, and this is dealt with in the second part of the book, Porutpa, where we find references to ignorance as opposed to education, listening, the importance of listening, on virtues such as friendship, honor, good family relations, punctuality, diplomacy, wisdom, to mention just these. The second part of the book deals with behavior, human relations, and human activities that create wealth. In other words, with personality traits, traits that are visible to the outside world. Stephen Covey, one of the most popular motivational speakers, describes personality as being of great importance, but only at the level of secondary greatness. The question is, therefore, what is of primary greatness? And he says it is character. That is the inner side of the individual, the invisible intrinsic values and principles that the individual upholds: integrity, generosity, adherence to truth, love, etc. Well, my friends, all these are exactly what we find in the first part of the Tirukkural, Arutpa, virtue, including true knowledge, renunciation, control of temper, truthfulness, fear of evil, gratitude, rectitude, love, absence of hypocrisy, compassion, feeling for charity, etc. Tiruvalluvar's message to us, therefore, is that it is only when what we seek to acquire is premised on worthy values and principles that what we ultimately acquire become valuable and meaningful to us and others. The third part of the Tirukkural is mainly on conjugal love, on the pangs of separation, on desire for union, on love's excellence. My point is that for a man or woman to be desired by the partner, he or she must possess the qualities referred to in Arutpal and Porutpal. Now, dear friends, one thing that surprises me about the content of the Tirukkural is the place that Valluvar has given to water or rain in his Tirukkural. In fact, the chapter in praise of rain comes as the second chapter, just after the chapter in praise of God in the first part dealing with virtue. It is not surprising to find a first chapter on God, because it has to do with the creation of the universe, including planet Earth. But we know that on planet Earth, before anything else, there has to be water as a condition for life. As we know, there can be no life without water. And for man to be able to live and survive on the planet, water is the indispensable element. Therefore, Valluvar has shown great wisdom and vision in giving this prominent place to water in the chapter on virtue, where we would think it doesn't fit. Dear friends, I would like now to acquaint you with how we in Mauritius have and are honoring Saint Tiruvalluvar. I am happy and proud to say that the Tamil community in Mauritius has over the years given its rightful place to Saint Tiruvalluvar and the Tirukkural. Tiruvalluvar Day, 16th of January, is celebrated every year by the Tamil Temples Federation and other associations with a garlanding ceremony and a cultural program. The Mahatma Gandhi Institute organizes a Tiruvalluvar memorial lecture along with extracts of the Tirukkural put to music and song every year. I must say here that last year, 2019, the honor of presenting that memorial lecture on the Tirukkural befell on me. That gave me an opportunity to delve deep into the substance of the Tirukkural, and that helped me to discover what a treasure house of wisdom the Tirukkural truly is.
and I came out enriched and proud of our heritage. Apart from the one on the premises of the Tamil Temples Federation, there are two big statues in the garden of the MGI, Mahatma Gandhi Institute, and a number of busts of Tiruvalluvar in a few other places. One of our elders, late Ayya Muthukumaran Sangili, has translated the Tirukural in French and produced a book. And one of our younger brothers, Mr. Rama Valaiden, a barrister at law, has translated the book in Creole, the lingua franca in Mauritius. And there are a number of other admirers of the Tirukural and Tiruvalluvar who have written commentaries of Tirukural, and these include late Sami Amigan. He's written this little book here in French about Tirukural as a universal code, Pensée ancienne pour un monde nouveau, ancient thoughts for a new world. I have to mention here that our brother Armugam Pasuraman, who many of you may know, former Minister of Education in Mauritius, and a number of enthusiasts have spearheaded the very laudable project of having UNESCO declare the Tirukural as a universal book, so as to be a source of inspiration and a guide to all mankind. It is noteworthy that the Tamil Nadu government has now taken a decision to set up an international committee chaired by the Minister of Tamil Development, and has allocated funds to support the initiative to take the Tirukural to UNESCO. The Tamil Nadu government, so I gather, will work with the central government of India to submit the official request to UNESCO. In conclusion, I would like to reiterate my appreciation to all men and women of goodwill who dedicate themselves to the noble cause of preserving and promoting our rich Tamil heritage. Thanks and congratulations to Dr. Subhashini and to the Tamil Heritage Foundation for the work that they are doing. And I will leave you by quoting a few translated verses of the Tirukural on the importance of making personal efforts. A bid to congratulate you for the efforts that you are making. So Kural 595 says, the stalk of a lotus blossom grows long enough to project the pretty flower out of water, so too a man's level of greatness is determined by his own effort. Kural 596, think lofty thoughts always. In such a context, even if you fail, your aspirations keep you on a high plane. Another Kural, even if providence is not particularly helpful, personal efforts will bear proportional results. And the last one about walk your talk. It is easy to make a plan and speak about it, but a rarer achievement is to accomplish the plan as stated and then speak. With these, dear friends, everyone, it's time for me to say thank you and vanakkam. That was a deeply analyzed and precisely crafted speech. I can really appreciate now how lucky your students must have been. It was a thoroughly informative, inspiring, and endearing speech indeed. And it was a total surprise and pure delight to listen to you singing. That was a bonus. Thank you so much, sir. Thank you for appreciating my little effort. For our next speech, I would like to invite the Chief Advisor of Odisha Government, Indus Research Scholar, Roja Muttaya Library, Dr. Balakrishnan IAS, a man we largely know for his tremendous contribution to the research on Indus Valley civilization and its connection to Sangam literature of Tamil. An intense writer and a passionate Tamil history scholar, he has penned more than 5 books and won lots of accolades. His recent book, Journey of Civilization, Indus to Vaigai, a magnum opus in my eyes, is an excellent source of information and has opened up many great doors for research in this area. Welcome, sir. Vanakkam to everybody. Let me start in English, then probably I'll switch over to Tamil, considering that we have
many non-Tamil speakers here. It's an extraordinary evening. I'm very happy and glad to be here. Thank you, Tamil Heritage Foundation and its President Subhasini for inviting me. Honorable Mr. Paramacivam Pillai Vayapuri, former Vice President of Republic of Mauritius. What an extraordinary speech. For first time I'm seeing you and heard about you, but then a brilliant presentation and a very passionate, as Malaruli said, this a well-crafted speech. Thank you very much, sir. Seeing you, happy to be here. And Dr. Kjork Novak, I hope that I pronounced your name properly, and extraordinary presentation and a virtual walkthrough, and the curator of the Asian collections of Linden Museum, Stuttgart, Germany. And actually, I feel very personally moved and happy that finally Thiruvalluvar reached Germany. Last year, I was very happily watching the proceedings when this event was taking place there. It's not mere symbolism. It is loaded with a lot of meanings, loaded with a lot of connotations. Really, I'm very happy about that event. And then we need to celebrate Thiruvalluvar and Thirukural whenever a opportunity come in our way. It could be first anniversary. Next year it could be second anniversary. Like that, it should keep going, because that there's every opportunity to recall Thirukural needs to be made use of. And the donors of the two statues, Balchandran IAS, my senior colleague, and whom I know for so many years, and a tremendous job in West Bengal government. And then he has been a donor, and it's an excellent cause. And also Gautam Sanna, an author, and also has donated, and of course Dr. Subhasini. And I'd like to thank all of you, the three of you from the on behalf of Tamil community, for making it possible to take Thiruvalluvar to Germany. Also the sculptor Chandru, known to me, he did a sculpture of my mentor and guru, Dr. Airavada Mahadevan, and which we have installed a statue for him in Indus Research Center in Chennai. And so I would like to recall his excellent craftsmanship. And also representatives of the various Tamil organizations from Europe and UK, and children and parents, and people from Tamils from all over the world who are listening to this particular program through the social media. And very, very important evening. I'm very happy that I could make it to this program. I would start with why Thiruvalluvar need to be celebrated. Rather than taking the reasons from Thiruvalluvar, I will start from the Mahatma Gandhi. I think if you have to recall what the Indian subcontinent or South Asia has contributed to the world in many ways, that is, I would say, Gautam Buddha's, and then Mahatma Gandhi and Thiruvalluvar. These are the personalities come to my mind. And then I'll start with the Gandhi, I'll tell you. There is a footprint of Gandhi in a modern, the international thought, global thought. His ideas shaped up the world in a very different way. When Obama took over, he recalled Martin Luther King, and who had come all the way to India and walked the path of Gandhi and went with the Gandhi topi. And then Nelson Mandela was actually with the inspiration of Mahatma Gandhi. Gandhi's life has affected and impacted the whole world. But then one book which he is very, very singularly crediting Mahatma Gandhi, that he talks about Thirukural. When Gandhi says this about Thirukural, we have to take it very, very, that's where I want to start with Mahatma Gandhi, what he said. He said that a textbook of indispensable authority of moral life, because Mahatma Gandhi gives a very, very importance to the morality. He said, the maxims of Valluvar have touched my soul. There is none who has given such a treasure of wisdom like him. That means he is singularly crediting Thiruvalluvar. We may not all be aware even the name of the stage Thiruvalluvar, the real name of the Thiruvalluvar. North Indian people certainly do not know his name. Mahatma Gandhi says, few saints have given to the people as much knowledge as he has done
in the minimum of words. This is Mahatma Gandhi. Leo Tolstoy introduced Tirukkural to Gandhi, and Mahatma Gandhi was so much impressed by Thiruvalluvar. During the presentation, Dr. Subhasini Benson, and also during the virtual presentation, the curator of the exhibition museum also very rightly pointed out about Dr. Karl Graul. I think he was the translator of Tirukkural in Germany and Latin. He made a statement while talking about Tirukkural. He said, he admitted that no translation can convey any idea of its charming effect, but used Tirukkural is truly an apple of gold in a network of silver, he said. Fantastic statement. I think that like the way many people, I quoted a translator, German translator. Let me quote High Court of Chennai. As an institution, it says that the future of every country lies at the hands of younger generation. It is the duty of the state to show them the rightful path, and there is no other better philosophy than what is preached in Tirukkural. This is 2016, Chennai Madras High Court passed a judgment. Why Tirukkural is celebrated like this? Why people talk about that? Rabindranath Tagore, I never know that actually. While just browsing only, I could see that Rabindranath Tagore made an excellent statement. Probably I'd like to lay my hands on the original, the text. I'm only quoting from one of the book I read recently. The ideas of great Saint Thiruvalluvar will apply not only to India, but the whole world. This is Rabindranath Tagore. Thiruvalluvar is actually more applicable or appropriate or relevant today as he was any other time before. I consider Thiruvalluvar to be a global man, to be a global citizen. His outlook has been very, very universal and non-denominational. Non-denominational is his strength actually. I call in Tamil as an Adayalangalai Kadanda Arpudam. That means he is an identity beyond identities. He never actually created an identity. He did not use the word Tamil. He did not use the king's name, Chera, Chola, Pandya. He did not identify with any river name like Vaigai, Kaveri, like that. He never mentioned about anything. He used the word Ulagu, mean world, and Nadu, country. And then it's actually, then Ur is a village. So this kind of common denomination, he is using it. So he is a non-denominational, universal approach he had it. So that makes this wisdom very much relevant even today. And right now we are trying to reboot. In fact, actually, few days back we started we just symbolically want to reboot ourselves by not giving up the tradition of Konark Festival. I happened to go there yesterday. The Konark Dance Festival as business as usual, following all the COVID norms. We did this particular program. It's still going on till 5th. It will be there. So this world is trying to reboot and trying to come back on track. So in this context, when I think about Tirukkural, let me explain. When Thiruvalluvar says what a country, what is considered, what is the grammar for a country, what is an exact definition for a country, how a country should be and how a country should not be. That means both positively and negatively, he is basically explaining what a country should be and should not be. When he is trying to explain what a country should not be, he is giving certain exclusion. This and this and this should not be in a country. That is what a country is all about. He enumerates three things. Uru pasiyum, ova piniyum, seru pakayum, seradu iyalvadu nadu. I think that if I rightly think it's a 734 Tirukkural. Uru pasi, you know that it's hunger, famine type of thing. It's not just normal hunger. It's a famine, uru pasi. You know that the world has witnessed many. Even today, we are having the islands of poverty. Even today, we have the people in the world going without food. The faminized. And even India, we had a huge famine even in 1940s. And even today, we have not provided food for everybody. So when he is trying to define a country, the country should not have a famine. It must have a food security.
Second thing, he used word ova pini. Ova pini means suppose an individual has got a disease or he has got a pini. It's an individualized. That means he is having a fever, he is having a cough, he is having a cold, he is having a cancer, this and that. But when he talks about the country, he uses the word ova pini. Ova pini means irredeemable epidemics. That means the translators have used the word plague. Some people have used the epidemic. And a man 2000 years back, when we is trying to define what a good country should be, he uses the word not having the poverty or a hunger, not having an unrelenting epidemics type of a huge mass disease kind of thing, unrelenting epidemic. And third one, that serupagai. Urubasiyum, Vova Piniyum, Serupagayum, Seradi Yelvodu Nadu. Serupagai means it's a kind of an enmity, which is a basically absolutely persisting enmity. That means all the time you quarrel with somebody. The world is today investing more money on the arms and ammunition than on the food. The world which has failed to provide food for everybody, the world which has failed to provide the health for everybody, and buying arms and ammunition. Today, think about this particular Tirukural and put it in the today's world, and then we will understand that why Tirukural is relevant today. Even for any given situation, for individual, for a family man, for an husband, for a father, for a mother, for a son, for a minister, for a king, for a country, for everybody, he has got something to say about it. So that is the way it's a beauty of Tirukural has been, and then it's an and there is a many way. It's a like there's a lot of misunderstanding or an attempt to misappropriate or the Tirukurals and its identity all over all the time. People try to claim this belongs to this religion, that religion, and painting with this color and that color. But Thiruvalluvar is actually beyond everything. Let me make it little bilingual. And most of the time now, I think, let me, with the permission of others, let me switch over so that Thirukural, when you speak that, particularly when I speak that, it should not be completely English. Thiruvalluvar ஒரு வகையில நான் சொன்னது மாதிரி அடையாளங்களை கடந்த அற்புதம் சொன்னேன். அந்த திருவள்ளுவர் நீங்க ஒரு பரமசிவம் பிள்ளை வையாபுரி சொன்னது மாதிரி நீங்க இட்ஸ் தட் விஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த விஸ்டம் ஒரு தனி மனிதனுடைய விஸ்டமா இருக்கவே முடியாது. அதாவது ஒரு தனி மனிதன் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல 20 வருஷம் படிச்சு 30 வருஷம் படிச்சு 40 வருஷம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இருக்க முடியாது. That means he has actually imbibed a civilizational wisdom. நான் இதை விளக்கமா எப்படி சொன்னா, திருக்குறள் ஒரு தனி மனிதனின் குரல் அல்ல, ஓர் உயர் நாகரிகத்தின் ஒட்டுமொத்த தெளிவின் திரள். ஓர் உயர் நாகரிகத்தின் ஒட்டுமொத்த தெளிவின் திரள். ஒட்டுமொத்த தெளிவின் திரள்னா இட்ஸ் a composite, it's a complete actually imbibing of the civilizational wisdom of a particular community or a particular group of people. அந்த civilization connect தான் we have been talking from the Indus to Vaigai. அந்த மாதிரியான ஒரு நாகரிக தொடர்ச்சி இருந்தால் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு நூலை எழுத முடியும் ஒரு தனி மனிதனால். அதனாலதான் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியும் முக்கியமா இருக்கு. திருக்குறளுடைய பிரசிடென்ஸ் அதற்கான இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்துல பார்க்கலாம். திருக்குறளுடைய இன்ஸ்பிரேஷனை அதுக்கு பின்னால வந்த பக்தி இலக்கியத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும், இன்னைக்கு திருவள்ளுவருடைய சாயல் இல்லாம எழுதப்பட்ட புதுக்கவிதையே கிடையாது. ஒரு இன்னைக்கு வரைக்கும் சினிமாவில் எழுதுற பாடல் கூட திருவள்ளுவர் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி லவ் போயட் யாருமே கிடையாது. அவரை போன்ற ஒரு காதலன் யாருமே கிடையாது. நான் எவ்ரிபடி செலிப்ரேட் இஸ் அறத்துப்பால் பொருட்பால். நான் பர்பஸா வேணுக்குனே நான் திருவள்ளுவரைய ஒரு கவிஞனா, ஏன்னா அறத்துப்பால்ல ஒரு பெரிய ஞானியா இருப்பாரு, பொருட்பால்ல ஒரு பெரிய மேதையா இருப்பாரு, ஒரு எக்கானமிஸ்டா ஒரு பெரிய ஸ்காலரா இருப்பாரு. திருக்குறள்ல தான் அவர் ஒரு பெரிய காதலனா, ஒரு கவிஞனா, இஸ் a poet, ஒரு மனுஷனா, அப்படியே ஒரு மனிதனாகவும் ஒரு கவிஞனாகவும் திருவள்ளுவர் இருக்கிறது அந்த இன்பத்துப்பால்ல தான். அதுல நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, திருவள்ளுவருக்கும் இந்த இன்பத்துப்பாலுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி டீல் பண்ணுவாங்க, which is not a fact. இன்பத்துப்பால் இல்லை என்றால் திருக்குறளை பற்றிய முழுமையான புரிதல் கிடைக்கவே கிடையாது. அங்கதான் திருக்குறள் ஸ்டாண்ட்ஸ். அதனாலவே பர்பஸாவே ஐ ரோட் நாட்டுக்குறள் in the folk song and பன்மாய கல்வன் as a collection of love poems based on Tirukkural, inspired by Tirukkural. இதை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறோம். அண்ட் திருவள்ளுவரை பற்றிய திருவள்ளுவர் himself is a great
ஒரு ரெவல்யூஷனரி, நான் ஒரு கழக குரலா நான் அவரை பார்க்கிறேன். அவரை வந்து ஒரு புரட்சி குரலா பார்க்கிறேன். இட்ஸ் அ வாய்ஸ் ஆஃப் டிசென்ட்டா நான் பார்க்கிறேன். அவர் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் டிசென்ட் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு ரூல் கவர்ன்டு மனுநீதியை பத்திலாம் பேச்சு வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்துல, அந்த வேதிக் தாட்ஸ் வந்த காலகட்டத்துல, அது புத்திஸ்ட் தாட்டா இருக்கட்டும், ஜெயின் தாட்டா இருக்கட்டும், சம்படி an individual இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக இவ்வுலகை இயற்றியார். இந்த உலகத்தை படைச்ச கடவுள் அவர் எந்த மதமா இருந்துட்டு போறாரு, அந்த கடவுள்ங்கிறத உலகை ஏற்றியான்ங்கிறத வந்து நீங்க எந்த கடவுளா எடுத்துட்டா கூட திருவள்ளுவர் சொல்லுவாரு, இஃப் somebody has to beg and live, he has to live only by begging. The man who created the world, நீங்க வந்து அந்த உலகை இயற்றியான்ங்கிறத நீங்க அரசன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அல்லது கடவுள் இறைவன் எடுத்துக்கிட்டாலும், இறைவன்கிறது அரசனையும் குறிக்கும், கடவுளையும் குறிக்கும். whether you take is a king or whether you take is a god, let him go to hell அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றார். பறந்து கெடுக இவ்வுலகை இயற்றியார். இது மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் டிசென்ட் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும். இதை விட வந்து மனித முயற்சியின் மகத்துவத்தை பேசிய ஒரு மகா சாசனம், மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் தி ஹியூமன் எஃபோர்ட், வேற ஒன்றும் இருக்கவே முடியாது. இதை விட நீங்க என்ன சொல்ல முடியும்? தெய்வமே தோத்து போயிட்டா கூட உன்னுடைய முயற்சி இஸ் கோயிங் டு பே தி டிவிடெண்ட் ஆர் பே தி வேஜ் ஃபார் யுவர் எஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்றது கூட ஒரு இலக்கியம், ஒரு பெரிய ஒரு கழகக்குழல், ஒரு வாய்ஸ் ஆஃப் டிசென்ட், ஒரு தெளிவான புரட்சி குரல் ஏது இருந்திருக்க முடியும். இன்னும் people, Mr. Paramasan pointed out about the lot of management thoughts and new kind of ideas are coming. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே. இன்னைக்கு வந்து ஈக்விட்டியை விட முக்கியமானது, ஃபைனான்ஸை விட முக்கியமானது வந்து ஸ்கில் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டோம். ஸ்கில் தான் இட் மேக்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ்னு. அந்த ஸ்கில்லை பத்தியும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸை பத்தி பேசும்போது, இதனால் இவன் செய்யும் என்றாயே என்று அதனை அவன்கண் விடல் அப்படின்னு சொல்ற அந்த திருக்குறளுக்கு இணையான ஒரு 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 ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மனிதவள கோட்பாடு பற்றிய ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கவே முடியாது. ஐ கால் இட்ஸ் E3 E கியூப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். E3 சமன்பாடுன்னு, இதனால் இவன் அப்படிங்கிற இந்த மூணுலயே வந்து தி என்டையர் ஸ்கில் செட் அல்லது ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் பற்றிய ஹோல் கான்செப்ட் வந்துடும். ஆக இன் மெனி வேஸ் வந்து திருக்குறள் இஸ் வெரி வெரி கான்டெம்பரரி ரெலவென்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். அது வந்து திருக்குறள் வந்து இன்னொரு ஒரு பெரிய அழகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, Mr. Novak was mentioning when he came to Chennai and travel in Tamil Nadu, பஸ்ல போனா திருக்குறள் எழுதியிருக்காங்க, வந்து ட்ரெயின்ல போனா எழுதியிருக்காங்க, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்கன்னு. எனக்கு தெரிஞ்ச சென்னையில ஒரு ஆட்டோக்காரர் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து திருக்குறளை வந்து ஆட்டோ வந்து தினம் ஒரு திருக்குறள் எழுதி வச்சிருப்பாரு. அவங்க யார் வந்து அந்த ஆட்டோல உட்கார்ந்தோம்னா அவங்களை பார்த்து ஒரு திருக்குறள் சொல்லுவார், பொருளைன்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணிடுவார். அவர் வந்து திருக்குறள் தான் அவரை கூப்பிட்டு நாங்க ஒரு பாராட்டுவாவே செஞ்சோம். நாங்க எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் அந்த ஆட்டோக்காரர். இத்திருக்குறள் வந்து நம்முடைய ரத்தத்துல இருக்கு, நமக்கு பெருமிதம் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, திருக்குறள் வந்து ஒரு தந்திரமோ மந்திரமோ இல்லை. இன்னும் சொல்ல போனா அது ஒரு சுதந்திரம். திருக்குறள் வந்து ஒரு சுதந்திரம். ஆக்சுவலி அது தந்திரம் இல்லை, அது மந்திரம் இல்லை, அது வந்து ஒரு சுதந்திரம் என்கிறது தான் நமக்கு வந்து பெரிய பெரிய நமக்கு அது சிறகு கொடுக்குது. நம்மளை கட்டி போடல, நம்மளை வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. இது ஆக்சுவலி மேக்கிங் அஸ் பேசிக்கலி மேக்கிங் ஃபீல் லிபரல் அண்ட் கிவிங் எ லாட் ஆஃப் லிபர்ட்டி டு அஸ். அதனாலதான் நான் சமீப ஆண்டுகள்ல வந்து திருக்குறளை பற்றிய நாங்கள் வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் வள்ளுவர் என்ற பெயரில் வந்து ஒரு வள்ளுவர் குடும்பம் என்ற செயல் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சு இப்போ டெலிகிராம் குரூப்பா இருக்கு. we have been doing some activities that அந்த பின்னணியில வந்து நான் வந்து ஒரு few years back நான் வந்து திருக்குறளை வந்து ஒரு பொதுமறை என்று சொல்வதை விட பொதுமுறை என்று சொல்வதே பொருத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபோதீசிஸ், ஒரு கருதுகோளை நான் முன் வச்சேன். இந்த மாதிரியான ஒரு திருக்குறள் சபையில, அதுவும் திருவள்ளுவருடைய சிலையினுடைய 1வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிற இந்த சூழலில் இந்த ஒரு வரியை நான் கட்டாயம் முன்வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். திருக்குறளை நாம் பொதுமறை என்று சொல்வதை விட பொதுமுறை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா இந்த மறை என்ற சொல்லை திருக்குறள் தொடர்பாக பயன்படுத்திய அனைவருமே அந்த மறை என்றால் வேதம் என்ற பொருளில்தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். அதுக்கு வந்து வேதம்ங்கிறது பொருளா இல்லையாங்கிறது வேற. தமிழ் மறைனா தமிழ் வேதம், பொதுமறைனா பொது வேதம். அவர் இன்னைக்கு திருவள்ளுவருக்கு தலைப்பு கொடுத்ததே வந்து தமிழ் வேதமாகிய திருக்குறளை அருளி செய்த திருவள்ளுவ நாயனார் அப்படின்னு அடிச்சிருக்காங்க. அவர் நாயனாரும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. திருவள்ளுவர் வந்து தோழர், திருவள்ளுவர் இஸ் அ காம்ரேட். திருவள்ளுவர் வந்து ஃப்ரெண்டு, நண்பன் திருவள்ளுவர். திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு காதலன், இஸ் அ லவர் திருவள்ளுவர். திருவள்ளுவர் வந்து மனுஷன்,
திருவள்ளுவர் வந்து கடவுளும் கிடையாது, சாமியும் கிடையாது, பூசாரியும் கிடையாது, ஒண்ணு கிடையாது. திருவள்ளுவர் காம்ரேட், நம்முடைய நண்பன். ஆனா திருவள்ளுவர் வந்து வேட்டி கட்டியவனோடு வேட்டி கட்டி கொண்டும், ஜீன்ஸ் போட்டவனோடு ஜீன்ஸ் போட்டு கொண்டும், தோளில் கைகோர்த்து கொண்டே பேசிக்கொண்டே கூட நடந்து வருகிறார். அதுதான் திருக்குறள். அந்த சுதந்திரம் தான் நம்மை தெளிவுடையவர்களாக இந்த சமூகத்தை வழிநடத்துகிறது. That way I have been very, very happy. I feel really this evening is a very well spent. And once again, I would like to congratulate all of you for this great initiative and making. I look forward sometime. I'm able to make a visit to Europe. And when I come there, I will try to come to a Linden Museum and see Thiruvallur myself now that. And I wonder all the entire team of Tamil Marabar Kadala, I wonder how you people work as a great team. All the time something is happening. A lot of people keep asking me, anyway, வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி மாதிரியே கேட்பாங்க, ஒரு டுவாலிட்டி மாதிரி. பகல்ல ஒருத்தனா இருக்கீங்க, நைட் மீட்டிங்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஏதோ வந்து எப்படி 24 மணி நேரம் இருக்குன்னு. I always wonder how Vasini manages her time. And all the time, sometime in office, all of you has got an excellent team to help her. I think the entire team is with a great effort. All of you are working, and thank you. Nice to have met all of you. Thank you very much for this opportunity. It's been a wonderful evening. Thank you. Thank you, sir. It was an amazing and, as usual, a very dynamic speech. A Magna Carta for the humanity by a common man, as you said. Yes, as you said, we need to celebrate Kural at every chance. And you say, as you say, Valachollum Valluvum. We hope to bring change in every Tamil heart to take this amazing, timeless work and the ideologies that it teaches into every walk of life. For there is a Kural for every situation in life and has every solution for a society's problems. As you rightly said, it was a conflicting voice that spoke cumulative knowledge and wisdom of an entire civilization. Thank you. We now call upon Assistant Professor, University of Göttingen, Dr. Michael Collins, to say a few words of appreciation. Vanakkam and European Tamils Day Vartakal. Thank you for the introduction. My name is Michael Collins, and yes, I'm at the Center for Modern Indian Studies at the University of Göttingen in Germany. And I'm delighted to have participated in this event today. In fact, it brought back many very warm memories. It reminded me many years ago when I started studying Tamil. And after we had learned the foundation of Tamil grammar and its very extensive alphabet, we started to learn more about society through the language and through reading and translating the Thirukkural. And it was through that experience of reading the verses of the Thirukkural when I learned that this is not simply a literary, philosophical, and political treatise. It's actually so much more. As our speaker said today, it is a secular, a moral, and ethical text that explores the very essence of what it means to be human, to live, and to flourish. It's truly a beautiful gift from Tamil antiquity to the world. And in a similar way, the Thiruvallur statue is also a wonderful gift to Germany. And that's part of what brought us here today. But as I'm sure we can all imagine, an event of this magnitude requires many congratulations and many thanks. And so I will not be able to do proper due to all of those who require congratulations. I'd like to offer a few notes. First of all, many thanks and congratulations to the Tamil Heritage Foundation and its international team, and particularly Dr. K. Subhashini. But thank you so much to the entire team for having worked tirelessly to put this event together and so many other events over the years. Thank you for the work that you do to preserve Tamil history, to promote its vibrant culture, and to share it with a truly global audience. So thank you for that work. Also, a special thanks to our performer earlier today. I'm sorry I did not catch the name of our performer for the Bharatanatyam performance, but thank you for the performance. And also to the tour of Linden Museum in Stuttgart by the curator, Dr. Georg Noack. And of course, a very hearty thanks to our two very distinguished speakers, Mr. Paramasivam Pillai Vyapori and the former Vice President of Mauritius, as well as Mr. Balakrishnan, IAS. To both of you, thank you for very informative, enlightening, and engaging talks. I thoroughly enjoyed both of them.
And also to reiterate what some others have said, thank you, Mr. Paramasivam, for singing the verses. You helped bring life to them through that act, so thank you. And finally, thank you to everyone who viewed and participated in this event today. Thank you for joining us to listen, to celebrate, and to learn. Best wishes to all of you. Stay healthy, stay informed, be well. Nandri. Thank you, Dr. Collins. That was an earnest expression. We would like to invite next President of FETNA USA, Mr. Caldwell Vailnambi, to give a congratulatory note. வணக்கம் from வட அமெரிக்கா. அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை இரவு பொழுதுகள். Very happy morning, evening, night across the globe, and congratulations again for European Day for Tamil, and explicit thanks and congratulations to Tamil Marabu Kattalai. Few things I want to tell. I am just a master's graduate, did my own business. Nowhere from the world I moved into US with big dates in the life. In past 28 years, I believe I reached the level where I can offer close to around 1,000 jobs across the globe. It's all because of only one reason is Tamil. Why I said that is like, that gives enormous confidence, enormous bounce back in the life. Keep inspiring and keep trying and work hard to make more way of executing things in the way we want to be. So I just took like a few short notes and words from Tirukkural. Hard work hardly fails, okay? That's like our own version of a practical lesson learned from great person, human, Thiruvalluvar. Thiruvalluvar is like meaning for Tamil, I would say, more than anything. The simple logic, what I follow is Tamilin Uyir Tolgapiyam, Tamilanin Uyir Tirukkural, which means like the soul of the Tamilian is Tirukkural. So the identification and visualization of a Thiruvalluvar in Europe brought by Tamil Nadu Heritage Foundation, which is the amazing way to portray the human in across the globe through Tamil Nadu Heritage Foundation. It's a first year completion, how much hard work they put together to make it the way it is looking like with Aimbon, which is like equivalently how the God has been preserved and prepared in the temple. Same way, Tamil Nadu Heritage Foundation took initiation on every single aspects of the life in that process. So everybody can tell the same words in after 2055 years about a Tirukkural word and everything. People can write so many giants. Thiruvalluvar is the only person I love, like Dr. AS officer, our great giant, Mr. R. Balakrishnan sir told, is a human lover. You can name it as like a multiple personality. The lyric writers today across the globe, regardless of the language, they just instinct tell one word, which is like in 2 lines, which is called a punch dialogue today. So every punch come from Thiruvalluvar is like, it's a commonality. You can think in the same way also, but explicitly Thiruvalluvar is the only one person for a word is give like a explicit value across the globe for the new dimension. So I love 2 Tirukkural. I just want to tell you, one is like உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. What does that mean is like think big, but don't worry about the outcome of the result. If it is a negative, it will die by itself. Neerthu vidam. That neerthu, that is the only one word which means a hell lot of things in the life. People who ever, if you just fell into 100th floor, you survive. That is a great accomplishment in the life. The survival is the key. That is the neerthu vidam. Similarly, Totanai Thurum Madarkeni Mandarku Katranai Thurum Arivu. So
So you can compare anything, but you compare against Manarkeni. The Manarkeni is like a sandal well. If you just dig, if you are not using the well water, that will close by itself. That is a unique proposition. So why I am re-insisting myself, I become nowhere from where I am today only because of Vodi Tarum Valduvam. That is means that's my life fundamental. So I really appreciate, and we proud to say in this year of Federations of Tamil Sangams of North America, we have a team of people, close to 250 volunteers across 55 states, working hard, work hard, and bring Thiruvalluvar into all 55 Tamil Changams, 2.5 of it. By January 2021, the statue is getting ready in India. So we are shipping everything by end of December. So similar follow process. We really want to bring, like in America, Wad America, Canada, and America with the 55 states overall across. We are just bringing 60 Thiruvalluvars to America. So the one in Germany today, it has to be translated to every single country. And that initiative, the next European Tamil Heritage Day, we really want to see as many possible through Tamil Heritage Foundation. And last but least, we just end up with a small note. I think the treasure comes quite often, but very few times in a year, or few times in a century, or a few times in a decades, however you can call it. So in Tamil, today in a modern era, Abdul Kalam is like one of the treasure. And in the current living world, IAS officer R. Balakrishnan is another treasure for Tamil. So I want the European Association, Federations of Tamil Sangams of North America in US, we want to propose the Nobel Prize contestant to Dr. R. Balakrishnan, IAS officer. God, don't tell me. To everybody, because this is a living giant, I would strongly recommend all of you to take this initiation, just like a day on what really we are proposing. That's my personal wish. Think big, it'll happen. That's the Tirukural Villuvadellam Uyarvullal. So I think big about, like, he's deserved living giant, and we will make sure we all work collaboratively. I believe you all back me up and back you up. Across the globe, Tamil Heritage Foundation can support this initiation in more appreciated way. So that is the expectation, and thank you for your time. Mika Nandri, Tamilin Uyir Tolgapiyam, Tamilanin Uyir Tirukkural. Thank you, Subhasini. Thank you, Kannan sir, and congratulations for the entire team on your continuous hard work. Hard work hardly fails. Keep rocking. Thank you. Thank you, sir, for your heartfelt wishes. We second your nomination. Me too. Next, we would like to call our co-founder of Tamil Heritage Foundation International, Dr. Narayanan Kannan, to say a few words of appreciation. Warrior Sendamil, Warhead Tamil. I'm pretty excited as a co-founder of Tamil Heritage Foundation to be here today. It's really monumental, as Shubha has correctly said. It's quite historical. And she has given actually the history of Tirukkural in Europe by the arrival of Europeans to India. And Tamil was the first language to be taught in Europe. I was very surprised to know that. And Georg Noack has beautifully taken us to a virtual tour of the things. And in a typical German methodical presentation, he has given all about Tirukkural and Thiruvallur and all those things. And Paramasiva Pillai has really captured my attention by his beautiful singing of Tumbam Nerkayil Yadal Trini Indam Serka Mataya. Beautiful, beautiful. Thank you so much. And I'm a great admirer of Balakrishnan, and so naturally he has given us the nectar of Tirukkural in a very, very beautiful way. And Michael Collins from Göttingen,
Thank you so much for actually presenting your views on Tamils and our culture. You might have noticed the Tamils are addicted to the language. I don't know whether any other language in the world would, like love to talk about the language and the nuances, and this whole culture is imbibed in the language. I'm glad that you are one of us and you joined us. Thank you very much. And Caldwell has also said about his career from Tamil Nadu to USA and how he achieved because of Tirukkural. And it is historical in the sense like I worked at the University of Kiel in Germany, University of Kiel, Albrecht's Christian University of Kiel for 10 years. And my colleague was Hermann Kulke. Kulke is a well-known Indologist. He has written He had done a lot of work about Orissa. Exactly. He started from Chidambaram, but he ended up in Orissa. So I asked him, like, hey, Indologist, like, you know everything about Sanskrit and the connection between Sanskrit and German and all the other languages. Why did he pay any attention to Tamil? So I stayed with him for a couple of days. This was a conversation in the breakfast. He was surprised. He thought about it. He says, kind of German, and we could relate it very easily, so close, and with Tamil, we don't know much. That's the status, actually. Like, even myself, when I, as a student of Tamil civilization, was very surprised that the great Sangam poetry has been, brought into print media only in the early 20th century. Like, you see people like Damodaram Pillai and, Arumugha Navalar and our own Tamil Tata. And without them, like this whole wealth could not have come, and, probably we are not enjoying that much. So I always wondered, this all started very recently, only about 100 years, like there is the renaissance of Tamil has only started, just begin. And Tirukkural is certainly a treasure to be, talked about worldwide. And so in that sense, a move of, Tiruvallur statues in Linden Museum is extremely important because for the entire Europe, it's only in Cologne we have a Tamilology, faculty for Tamils. And when we were in 90s, me and Shubha were thought of even starting a chair for Tamil in, Halle, University of Halle. But that time we didn't have this kind of a crowdsourcing. But probably we should try it again. Okay, so that's one thing. And then one of you also talked about the Tirukkural and its relevance to modern management and relevance to everything. And I have recently written a chapter for Umwelt Bundesamt from Germany. They bring a book series called X Factors. So Waldor has naturally is an environmentalist, I could say that. And I quote several of his poems talking about sustainability. And some of you have also talked about the water resources. And he talks about all those things. And I brought all those things in my chapter for the Umwelt Bundesamt. And there was another reference about Dr. Kalam by Caldwell, and me and Shubha had an opportunity to be with Kalam twice, and he's a hero. And so I asked him, like, tell me, Dr. Kalam, like, what brought you to this level? He's such a simple man. I adore him. He had only 2 photos in his office. One is Tiruvallur and another is Gandhi. That's all. Okay. And then he laughed at me and says, like, you want to know the secret? He said, yes, sir, tell me. And then he showed me Tirukkural, Tiruvallur, and said, read that. So I read that. Vellattanaya Malarneetam, Mandirdam Ullattanayadu Uyar. So beautiful. So that has been actually translated, and Pramasa has actually gave an English translation of that, I suppose. So that's such a beautiful poetry which brought the President of India, the largest democracy in the world. He was inspired by Tiruvallur like anything. Okay, and also we brought proceedings of this
This event last year, I feel so sad that I could not participate. I was in Malaysia at that time. I could not participate, but at least I could contribute to the proceedings of that event. And in that way, I'm very excited. And as somebody rightly said it, we have to celebrate it every year because this is historical. And I thoroughly enjoyed every one of your talk and your contributions and beautiful presentations. And thank you all. And let's continue these beautiful things in the coming years too. Thank you. Thank you, sir. Spoken like the environmentalist that you are. And I think that is the beauty of it. Everybody can identify their field and solutions they aspire for in this tiny book of 1,330 couplets. As you mentioned, yes, we are all fanatics when it comes to our language. And I think that is marabanu pizhai, a genetic error or correctness, if I might say. That brings us to the close of the event. We take this opportunity to thank Stuttgart Linden Museum, especially the director and curator, Dr. Novak, for this amazing support. A humble gratitude to His Excellency, Honorable former Vice President Paramasivam Pillai. His very presence in today's program, in spite of his busy schedule, is a reflection of how he regards initiatives such as these. Thank you, sir. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Balakrishnan IAS for his continuous support and encouragement. He has always been there for us as a pillar of support for all our efforts. Thank you, sir. We would like to also thank Dr. Novak, Mr. Caldwell Nambi, and Dr. Narayanan Kannan for their support and appreciation. We also wish to express our utmost gratitude to Mr. Balachandar IAS, Mr. Gautama Sanna, and Dr. Subhashini, whose philanthropy had transformed this mighty effort into a great success. We are thankful to all the representatives from various European Tamil associations. Thank you for being with us. I thank the organizing committee, members, and all the volunteers who have made this event possible. Lastly, on behalf of Tamil Heritage Foundation, I would like to extend our heartfelt gratitude to all the viewers, Tamil scholars, and enthusiasts who have patiently sat through the event and rendered support. தினைத்துணை நன்றி செய்யினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன் தெரிவார். Though the benefit conferred by your presence today may be small for you, we know it's a blessing and we consider it larger at heart. Thank you all. நன்றி தோழர் மலர்விழி பாஸ்கரன் அவர்கள். கடைசி நேர மாற்றங்கள் இருந்தாலும் வந்து அழகா நேர்த்தியா கோர்த்து இந்த நிகழ்வுடைய முதல் பகுதியை எங்களுக்கு வழங்கியிருந்தீங்க. மிகுந்த நன்றிகள். நன்றி. அனைவரையும் இந்த இனிய மாலை பொழுதுல சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நான் குமார். ஐரோப்பாவில் திருவள்ளுவர் சிலைகள் நிறுவிய 1ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் ஐரோப்பிய தமிழர் நாள் கொண்டாட்டம் மிகச் சிறப்பாக தொடங்கி பீடு நடை போட்டு வருகிறது. நிகழ்வின் 2ஆம் பகுதி இது. நம் செவிக்கு இன்பம் பயப்பதும் இனியதும் என வள்ளுவன் குறிப்பது மழலை சொல்லைத்தான். மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்ற அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு. தற்போது நம் செவிக்கு இன்பம் பயக்க எம் மழலை சொற்கள் வரவிருக்கின்றன. தொகுத்து வழங்க தோழர் கார்த்திக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே தோன்றிய நம் தமிழ் மொழி என்றும் அழிவதில்லை என்பதற்கு சான்றாக நமது தமிழ் பிஞ்சுக்கள் தெய்வ புலவர் தந்த குரலை மழலைகள் மொழிய கேட்டு மகிழ்வோம். முதலாவதாக வைஷ்ணு குரு பிரசாத், கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் சங்கம். வணக்கம், என் பேர் வைஷ்ணு. திருவள்ளுவர் நண்பனை பற்றி சொன்ன திருக்குறளை நான் சொல்ல போறேன். முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்ச தகநக நட்பது நட்பு. The meaning of this திருக்குறள் is முகத்தால் மட்டும் வளரும் நட்பு உண்மையான நட்பு அல்ல. இதயமறை நேசிப்பதே உண்மையான நட்பு. நன்றி. வணக்கம், என் பேர் வைஷ்ணு. நன்றி வைஷ்ணு. அடுத்ததாக வருவது தரணி மித்ரன், ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கம்.
நன்றி தரணி மித்ரன். கேட்பதற்கு இனியதாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக அனன்யா, கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் சங்கம். என்னோட பேர் அனன்யா. என்ன செய்தாரே ஒருத்தல் அவன் நான நன்னியம் செய்துவிடல். அது நம்மளுக்கு கெட்டது செய்றங்க நம்ம வெக்கப்படுற அளவுக்கு நல்லது செய்யணும். அதான் மிகப்பெரிய தண்டனை. நன்றி அனன்யா. அடுத்ததாக பிருத்வி கார்த்திக், ஸ்டுட்கார்ட். எடுத்தெல்லாம் ஆவி பகவர் முரட்டை உலகு கொத்தனை துருமணி மாண்டுக்கு கத்தனை துரும் அறிவு. நன்றி பிருத்விக். அடுத்ததாக தியா மதன், மியூனிக் தமிழ் பள்ளி. வணக்கம், என் பேரு தியா. நான் மின்சன் தமிழ் பள்ளியில் 2ஆம் நிலையில படிக்கிறேன். இப்போ நான் திருக்குறள் சொல்ல போறேன். பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீண்டார் இறைவன் அடி சேராதார். துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை. ஈன்ற பொழுதென் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்து விடும். தீயினார் சுட்டுப்புண் உள்ளாரும் ஆராதே நாவினார் சுட்டுவடு. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்க சிறப்பென்னும் செம்பொருள் காண்பதறிவு. அறநீனும் இன்பமும் மீனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள். சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து. அடுத்ததாக ஜெயகிருஷ் ராமச்சந்திரன், கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் சங்கம். 623 இடும்பைக்கு இடும்பை பதப்பர் இடும்பைக்கு இடும்பை பதாதவர். துன்பம் வந்தது கலக்காதவர் துன்பத்துக்கு துன்பம் காரவர். கவலை வேண்டாம் கவலை வேண்டாம். 620. நன்றி ஜெயகிருஷ். அடுத்ததாக தீரன் குமரன், கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் சங்கம். என்ன செய்தவை ஒருத்தல் அவனான நன்மையன் செய்து விடு. மீனிங், ஜாவ உங்ககிட்ட தப்பு பண்ணாங்க அவங்கக்கிட்ட பண்றதுக்கு நீங்க நல்லது பண்ணிட்டு அவங்கள ரெக்ரெட் பண்ணிடுவாங்க. தேங்க்யூ. நன்றி தீரன் குமரன். அடுத்ததாக ஸ்ரீநிதி நடராஜன், கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் சங்கம். வணக்கம், என் பெயர் ஸ்ரீநிதி. கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. கற்க தகும் நூல்களை பிழையில்லாமல் கற்க. கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப நல்ல வழிகளில் வாழ்க. நன்றி. நன்றி. நன்றி ஸ்ரீநிதி. அடுத்ததாக சஷ்வத் மதன், மின்சன் தமிழ் பள்ளி. வணக்கம், என் பேரு சாஸ்வத் மதன்மோகன். நான் மின்சன் தமிழ் பள்ளியில் 2ஆம் நிலையில படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் திருக்குறள் சொல்ல போறேன். கற்றதனால் ஆய பயனின்கொள் வாளறிவன் நற்றால் தொழார் எனின். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. எண்ணி துணிகு கருமம்
துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. பொருள் அல்லவரை பொருளாகச் செய்யும் பொருள் அல்லதில்லை பொருள். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. எண் என்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிருக்கு. செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். நன்றி நன்றி சஷ்வத். அடுத்ததாக பாரதி குமரன், நியூரன்பர்க், தமிழ் மையம். வணக்கம், என் பேர் பாரதி. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யும் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். இந்த குறளின் அர்த்தம், பிறர்க்கு தீமை செய்தால் அதே தீமை பின்னாளில் நமக்கு வந்து சேரும். நன்றி பாரதி. அடுத்ததாக விஜய் வியாஸ். என் பேர் வியாஸ். நான் இன்னைக்கு திருக்குறள் சொல்ல போகிறேன். அகர மேல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் விழிச்ச உலகு. நன்றி வியாஸ். அடுத்ததாக ஸ்ரீநாத் சிவகுமார், இங்கிலாந்து கிளிநொச்சி பாடசாலை. வணக்கம். வணக்கம். எனது பெயர் ஸ்ரீநாத் சிவகுமார். நான் இப்பொழுது திருக்குறள் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கி விடும். உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அப்பாற்றாது அழுவாரே எல்லாம் படுத்து. நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஸ்ரீநாத் அவர்களே. அடுத்ததாக சர்வேஷ் பாபு. வணக்கம். வணக்கம், என் பேர் சர்வேஷ். நான் திருக்குறள் சொல்ல போவேன். உலக்கம் வெள்ளப்பும் தவளான் உலக்கம் உயிர்வுனும் ஓம்பப்படும். உலக்கும் எல்லாவுக்கும் மேன்மை தருவதால் அதை உயர்வை விடு சிவன் தத்தங்கே காவோட வேண்டும். தீயினார் சுட்ட புண் உள்ளவும் ஆவாதே. நாவினார் சுட்டவது தீயினில் உண்டான புண் ஆவிவிடும். நாவினால் சொன்ன சொல் என்றும் ஆவாது. வாய்மை என்ன பதவத்து யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை இயலாத சொல்லல். எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்கு போயா வேலைக்கு வேலைக்கு. நன்றி. நன்றி சர்வேஷ். அடுத்தது ஜோஷ்னிகா பாபு. வணக்கம்,
என் பேர் ஜோஷ்னிகா ஜாஸ்மின். திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதத்த உலக செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் தலை கடுக்க கசடர கடப்பவை அதடக்கு கட்டபின் நெருக் ஆட்டற்கு தொகை. நன்றி நன்றி. திருவள்ளுவர் இப்ப இருந்து பார்த்தா பூரிச்சு போவாரு. கண்டிப்பா வந்துட்டு ஏன்னா வந்துட்டு மழலைகள் சொற்கள் வந்துட்டு நிஜமாவே நம்மளுக்கு எப்பயுமே சுவையூட்டி தான் வந்துட்டு காதுக்கு வந்துட்டு. அடுத்ததாக வந்துட்டு ஸ்ரீநிதி மின்ஷன் தமிழ் பள்ளி. வணக்கம், என் பேர் ஸ்ரீநிதி. நான் முன்ஷன் தமிழ் பள்ளியிலேருந்து 2வது நிலை படிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு திருக்குறள்லேருந்து கடவுள் வாழ்த்து முதல் 10 சொல்ல போறேன். அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொல் வாளறிவன் நற்றார் தொழார் எனின் மலர் மிசை ஏகினான் மாநதி சேர்ந்தார் நிலம் மிசை நீடு வாழ்வார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாநடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல்ல இருள் சேர் இறைவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றால் நீடு வாழ்வார் தனக்குமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது அறவாளி அந்தணன் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் பிறவாளி நீந்தல் அரிது கோளில் பொறியின் குணமிலவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை பிறவி பெருங்கடலில் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார். வணக்கம். நன்றி நன்றி ஸ்ரீநிதி, சூப்பர். அடுத்ததாக நித்திலா செந்தில்குமார். ஆன்லைன் அவங்க நேரடியாவே குரல் சொல்லுவாங்க. வந்துட்டு குமரன் உங்களுக்கு. நித்திலா நீங்க இருக்கிறீங்களா? ஹலோ, என் பேரு நித்திலா. நான் ஹாம்பர்க்ல இருந்து பேசுறேன். இப்போ நான் ஒரு திருக்குறள் சொல்ல போறேன். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பெண் எண்ணுவம் என்பது இருக்கு காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மான பெரிது செவிக்கு உணவில்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் இனிய உளவாக இன்னாத கூறு கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று உடுக்கை எழுந்தவன் கை போலே ஆங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்பு இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நானும் நன்யம் செய்துவிடல் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. வணக்கம். நன்றி. நன்றி வாணி. நன்றி கார்த்திக். குழலையும் யாழையும் இனிதன்பவர் உண்மையிலே தம் மழலை சொல் கேளாதவர் என்ற அறிஞருடைய கூற்று இன்னைக்கு உண்மையின் நம்ம உணர வச்சிருச்சு. எம் மழலையின் சொற்களில் குரல் இனிது, அதை கேட்டல் இன்பம் எம் செவிக்கு. சிலர் மழலை சொற்களால இன்பம் சேர்த்தாங்க. இன்னும் பலர் ஆச்சரியப்படும் வகையில தெளிவான உச்சரிப்புல அழகு தமிழ்ல உண்மையிலே இன்பம் சேர்த்தாங்க. பங்கேற்ற அனைத்தும் குழந்தைகளுக்கும் அவர்களின் பெற்றோருக்கும் அவர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்கும் பல்வேறு தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் எங்களின் அன்பு கலந்த நன்றிகள். நிகழ்வின்
அடுத்ததாக வள்ளுவரின் திருவுருவச் சிலைகளுக்கு கொடையளித்த நன்கொடையாளர்களின் உரை வரவிருக்கிறது. லிண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் 2 உருவச் சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. வள்ளுவரின் குரல் போல இந்த சிலைகளும் புரட்சிகரமானது, நம் வாழ்வியலை தாங்கி நிற்பது. அப்படி என்ன புரட்சி, என்ன மாறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நாம் வழக்கமா கண்டிராத உருவம், ஆனால் வரலாற்றில் முதலாக பதியப்பட்ட உருவம். எதன் அடிப்படையில்? ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்து முதலில் அச்சுக்கு குரல் வந்தது 1800களில் ஆரம்பத்தில். 1810 கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியில் சென்னை மாகாண கலெக்டராக இருந்த எலிஸ் அவர்களிடம் கந்தப்பனார் என்பவர் கொடுத்த திருக்குறள் ஓலைச்சுவடிகளே முதலாக அச்சுக்கு வந்தது. குறளையும் வள்ளுவரையும் போற்றும் வகையில் எலிஸ் அவர்கள் 4 தங்க நாணயங்கள் வெளியிட்டார். அதில் பொறிக்கப்பட்ட உருவம்தான் அமர்ந்த நிலையில் உள்ள வள்ளுவர் சிலை. வள்ளுவரின் குரல் போல 1.25 அடி உயரம் உள்ள இந்த சிலைக்கு நன்கொடை அளித்தவர் திருமிகு கோ. பாலச்சந்திரன், இந்திய ஆட்சிப்பணி ஓய்வு அவர். ஐயா அவர்கள் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக மேற்கு வங்க அரசில் பணிபுரிந்தவர். ஐயா அவர்களை உரையாற்ற பணிவுடன் அழைக்கிறேன். நன்றி. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் சுபாஷினி, மை beloved fellow traveler in the service and a formidable Tamil scholar, Thiru Balakrishnan, Dr. Narayanan, Malarvidi, and all my friends here. My very good evening to you. எப்படி வள்ளுவரை பற்றி இதுவரை யாருமே காணாத அளவில் தாடி மீசை இல்லாத ஒரு சிலையை தருவதற்கு நான் ஒத்துக்கொண்டேனோ, அதே போல் வள்ளுவரை பற்றி இதுவரை அதிகமாக யாரும் பேசாத சில சொற்களை இங்கு கூறுவது அவசியமாகிறது. வள்ளுவரை பற்றி புகழ்ந்து பாடியவர்களுக்கு கணக்கே இல்லை. மிகச் செறிவான தமிழில் பாடினார் என்றால் பெருஞ்சித்திரனாருடைய ஒரு பாடலை குறிப்பிடலாம். பெற்றி திருமான் பெறலறிய மெய்ப்புகழோன் வற்றிய நம் வாழ்க்கை வளம்பெருக்கும் நல்லாசான் நல்லறத்தின் வித்து நடுவூர் பழுத்த மரம் இல்லறத்தை காத்த எழில் தந்தை செந்தமிழின் ஆட்சிக்கு மாட்சி கொடுத்துயர்ந்த மாப்புலவன் பாட்டிறைவன் கல்வி கதிரோன் கருத்துக்கு சொல்லுளவன் பல்துரைக்கும் உள்ளொளியால் பாட்டுரைத்த செம்புலவன் தன் பெயர் கூறா தனித்தகையோன் ஆழ்ந்தகன்ற பேரறிவால் ஆன்ற முதல் நூலான் காழ்த்த அறிவுமணி கங்குகரை அற்ற கடல் என்றெல்லாம் போற்றி புகழ்வார். இது அவர் மட்டுமல்ல, நான் கடந்த 2000 ஆண்டுகளாக அந்த பக்தி இலக்கிய காலங்களில் வள்ளுவர் மிக அதிகமாக புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்பதை தவிர மற்ற எல்லா காலங்களிலும் வள்ளுவரை அனைவருமே புகழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. வள்ளுவத்திற்கு இன்று வரை எழுதப்பட்டவை விளக்க உரைகள், திறனாய்வு உரைகள் வள்ளுவத்திற்கு வந்ததில்லை என்பது தமிழருக்கு பெருமை சேர்க்காத ஒன்று. வள்ளுவர், என்னுடைய அன்புமிகு நண்பர் திரு பாலகிருஷ்ணன் சரியாக சொன்னார், வள்ளுவர் வாஸ் a dissenter. அவர் முரண்பட்டவர், இருந்த சமுதாயத்திலிருந்து முரண்பட்டவர் என்பது ஏறக்குறைய உண்மை. he was not a total dissenter. ஏனென்றால் பெண்களை பற்றிய அவருடைய கருத்துக்கள் he could not transcend his time and space என்பதை காட்டுவதாக பெரும்பாலான சொற்கள் அமைகின்றன. அதை தவிர வள்ளுவத்தில் இருக்கும் சில முரண்பாடுகள் சரியாக காணப்படவில்லை. அதற்கு விளக்கமளித்து சமாளிக்க முயன்றார்களே ஒழிய ஊழிற் பெருவலி யாதுள என்று கூறிய அதே வள்ளுவர் ஊழையும் ஒப்பக்கம் காண்பர் உழைவிற்றி தாழாது உயற்றுபவர் என்று சொன்னால் இந்த இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன, எதனால் கூறப்பட்டது என்பதை பற்றி யோசிக்காமல் அது இப்படித்தான் கூறப்பட்டது என்ற விளக்கங்கள் தான் அதிகமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வள்ளுவரை பற்றி, வள்ளுவத்தை பற்றி நாம் கூறும் பொழுது 2 விதமான தவறுகள் திருக்குறளை பற்றி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒன்று, திருக்குறளை தமிழில் நாம் இன்டர்பிரட் செய்வது, விளக்கி உரைப்பது என்பதிலேயே வள்ளுவத்தை முழுமையாக ஆராயாமல் பேசுகின்றோமோ என்ற ஒரு ஐயப்பாடு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. உதாரணமாக, எண்ணென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு என்பதை இன்று வரை நான் படித்த எல்லா உரைகளிலுமே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் கணிதம், இது எண், அதுக்கப்புறம் எழுத்து, லிட்ரஸி, இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காருன்னு. பட் he went beyond that. எண் என்ப எண்ணின் அடிப்படையில் அமைந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், பொருளாதார கூற்றுக்கள் எண் என்ப, ஏனை எழுத்தென்ப எழுத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த இலக்கியம். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு முன்னேற வேண்டுமானால் அதற்கு முக்கியமான தேவையாக இருப்பது அவனுடைய பொருளாதார உயர்வும் அவனுடைய பண்பாட்டு செழுமைக்கு காரணமாக அமைந்த இலக்கிய திறனும் ஆகும்
என்பதனை வள்ளுவர் கூறியிருக்கின்றார். இதுபோல் நாம் பல குறள்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆங்கிலத்தில் அல்லது பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பதில் சில சமயங்களில் சில சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன என்றால் அதற்கு மிகச்சரியான உதாரணம் அறத்துப்பாலை எத்திக்ஸ் சாப்டர்னு சொல்லியாச்சு. பொருட்பாலை வெல்த்னு சொன்னாங்க. பொருள் என்பதற்கு செல்வம் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு. இன்று பொள்ளாச்சி என்று அறியப்படுகின்ற சிறுநகர் ஒரு மிக பெரும் சந்தையாக இலக்கிய காலங்களில் இருந்து இருந்தமையால் பொருள் ஆட்சி என்றோடு அழைக்கப்பட்டது. பின்னாளில் மருவி பொள்ளாச்சி என்று அழைக்கப்படலாயிற்று என்று என்னிடம் தமிழ் அறிஞர்கள் சிலர் கூறியிருக்கின்றார்கள். எனவே பொருள் என்பதற்கு செல்வம் என்று ஒரு பொருள் நிச்சயமாக உண்டு. நான் சொல்லுகின்றேன், பொருள் என்பதற்கு செல்வம் என்று ஒரு பொருள் நிச்சயமாக உண்டு என்று சொன்னேன். அது என்ன ஒரு பொருள்? ஒரு அர்த்தம். வள்ளுவம் பொருட்பாலில் செல்வத்தை பற்றி மட்டும் பேசவில்லை. ஒரு குறளை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுகின்றேன். ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் காண் என்று சொல்வார். இதில் செல்வம் எங்கே இருக்கின்றது? ஏதோ நிறைய சொல்லலாம். அப்படியானால் அதற்கு சரியான மொழிபெயர்ப்பு என்னவாக இருந்திருக்க முடியும்? சப்ஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லலாம். It talks about the substance of life. வாழ்வின் அர்த்தத்தை பற்றி கூறுகின்றது பொருளதிகாரம் என்று சொல்லலாம். எனவே நாம் இன்று வள்ளுவனை திறனாய்வு கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்தால் அது வள்ளுவனுக்கு பெருமை சேர்ப்பதாகும். நாம் மற்றவர்களிடம் போகும்பொழுது உலக இலக்கியங்கள் பல இலக்கியங்களில் படைத்தவர்களை விட அந்த திறனாய்வாளர்கள் திறமையானவர்களாக இருந்ததனால் அந்த உலக இலக்கியங்கள் மிக மிக இன்றியமையாமையாக ஆங்கில இலக்கியங்கள் பெரிதளவு மதிக்கப்பட்டமைக்கு அற்புதமாக அமைந்த திறனாய்வாளர்கள் ஒரு மிக மிக முக்கியமான காரணம். ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்துக்கொண்டால் ஏசி பிராட்லி என்று ஆரம்பித்து கடைசி ஒரு 21ஆம் நூற்றாண்டில் டென்ஷன்ஸ் இன் போயட்ரி என்று 20ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதினார்கள் அமெரிக்க திறனாய்வாளர்கள். அதிலிருந்து துவங்கி நாம் பார்த்தோம் என்றால் எந்த அளவிற்கு நுணுகி அந்த இலக்கியங்களை பார்த்திருக்கின்றார்கள், அதன் பொருட்களை உரைத்திருக்கின்றார்கள் என்பது தெரியும். எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று சொன்ன, எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்று சொன்ன வள்ளுவரை நாம் சரியாக பார்க்காமல் வெறுமனே புகழ்ந்து மட்டும் கூறக்கூடாது. வள்ளுவரை சரியாக பார்ப்பதால் அவருடைய பெருமை கொஞ்சம் கூட குறையாது. இவரை போல் இந்த அளவிற்கு பரவலான கருத்துக்கள், உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பரவலான கருத்துக்களை வேறு எவருமே சொன்னதில்லை என்ற பெருமை வள்ளுவருக்கு என்றுமே குறையாது. நாம் நம்மை பெருமைப்படுத்துவது என்றால் அது வள்ளுவரை உண்மையாக சரியான முறையில் பார்ப்பதன் மூலமாகத்தான் அமையும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு தந்தமைக்கு டாக்டர் சுபாஷினி மற்றும் அறக்கட்டளைக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து அமைகின்றேன். வணக்கம். நன்றிங்க சார். நன்றி. அருமை. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அப்படின்னாரு வள்ளுவர். வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்களுக்காக சொல்லியிருப்பார் போல இருக்கு. இன்னைக்கு எங்களுக்கு பனையளவு நல்லது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஐயா சொன்னது போல திறனாய்வு நூல்கள் பல வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அது நமக்கு வள்ளுவத்துக்கும் நமக்கும் பெருமை சேர்க்கும். இன்று உங்க சொற்பொழிவுகளை கேட்க வாய்ப்பு கிடைச்ச எங்களுடைய மலடிகள் பலர் பின்னாளில் திறனாய்வுகளை செய்யும் அறிஞர்களாக வர வாய்ப்பு உண்டு. நன்றி. சிலை நிறுவ தங்கள் பங்களிப்பு சிறப்பானது. இந்நிகழ்வில் தங்கள் பங்கேற்பும் உரை வழங்கியமையும் மனமார்ந்த நன்றிகள். 2 சிலைகள்ல 2வது சிலை நின்ற வடிவில் உள்ள 3 அடி சிலை. இந்த சிலைக்கு இணைந்து பொருள் வழங்கியவர்கள் நமது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தலைவர் திருமிகு சுபாஷினி அவர்களும் வழக்கறிஞர் திருமிகு சன்னா அவர்களும். இந்த சிலை நாம் வழக்கமா காணும் வடிவத்தில் இருந்தாலும் குறிப்பிடத்தக்க போற்றத்தக்க சிறப்புகள் மாற்றங்கள் உள்ளன. இடையில் வேட்டியுடனும் தோளில் துண்டும் முதலாக தமிழர் வடிவம் தாங்கியுள்ளது வள்ளுவன் சிலை. தமிழர் சிற்பக்கலையில் பண்டைய மரபு நுட்பங்களையும் வடிவ தோற்றத்தினையும் பின்பற்றி தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான சிற்பி ஓவியர் திருமிகு சந்துரு அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலைகள் உருவாக்கத்தில் பெரும்பங்காற்றியதோடு இணைந்து நன்கொடை வழங்கிய வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் திருமிகு கௌதம சன்னா அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னையும் பேச அழைத்தமைக்காக முதலிலே என்னுடைய நன்றியையும், ஐரோப்பிய தமிழர் நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய தமிழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய ஐரோப்பிய தமிழர் நாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சுபாஷினி அவர்களே, இதற்கு முன்பு உரையாற்றிய
ஐயா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, மொரிஷியஸ் நாட்டின் முன்னாள் துணை அதிபர் ஐயா வையாபுரி அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய பாலச்சந்திரன் அவர்களே, தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு சிலையை நன்கொடையாக கொடுத்தவன் என்கின்ற முறையில் இங்கே நான் பேச நினைக்கவில்லை. இந்த திட்டம் எப்படி நிறைவேறியது என்பதை பற்றின ஒரு அறிமுகத்தை மட்டும் நான் இந்த நேரத்திலே சொல்ல வேண்டும். இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய உழைப்பு, இதற்கு பின்னால் இருந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் இப்போது இருப்பவர்களுக்கு மறந்திருக்கலாம், அல்லது புதிதாக பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். திருக்குறளிலே 612வது பாடல் சொல்கிறது, வினைக்கண் வினைக்கடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்த்தாரின் தீர்த்தன்று உலகு என்று ஒரு குறள். இந்த குறள் என்னுடைய பொருள் என்னன்னா, ஒரு திட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதை பாதியிலே விடக்கூடாது. பாதியிலே விட்டு விட்டால் அந்த திட்டத்தை யார் விட்டார்களோ அவர்களை இந்த உலகம் விட்டுவிடும் என்பது அதனுடைய பொருள். அந்த திட்டம் தருகின்ற பெருமையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த குறள் சொல்லுகின்ற ஒரு பொருள். ஜெர்மனியிலே, குறிப்பாக ஐரோப்பாவிலே முதன்முறையாக திருவள்ளுவர் சிலையை நிறுவ வேண்டும் என்று டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் தமிழகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய தனவந்தரிடம், வியாபாரியிடம் அல்லது செல்வந்தரிடம் போய் உதவி கேட்ட பொழுது அவராக முன் வந்து சிலையை தருகிறேன் என்று சொன்னார். ஆனால் கடைசி நேரத்திலே அவர் தருகின்ற சிலை என்பது ஃபைபரிலே செய்யப்பட்ட சிலையை தருவதாக சொன்னார். ஃபைபர் சிலையினுடைய விலை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு பிளாஸ்டிக் பொம்மைக்கான சிலை தான் அது, விலைதான் அது. சோ அந்த சிலையை லிண்டன் அருங்காட்சியகத்திலே வைக்க முடியாது என்று நேரடியாகவே லிண்டன் மியூசியத்துக்காரர்கள் சொல்லிவிட்ட பிறகு மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். அப்போதுதான் இந்த குறள் எனக்கு ஞாபகம் வந்ததுக்கு இதனால்தான். ஒருவர் சிலையை கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு திடீரென்று ஒரு பிளாஸ்டிக் சிலையை கொடுப்பேன் என்ற முறையில் ஏறக்குறைய சிலையை கொடுக்க முடியாது என்கின்ற தொனியிலே தான் அவர் கைவிரித்து விட்ட பிறகுதான் இதை ஒரு சிலையாக வைக்கக்கூடாது, 2 சிலையாக வைக்க வேண்டும் என்று உறுதியாக முடிவெடுத்ததின் அடிப்படையிலே, குறிப்பாக டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் எடுத்த முடிவின் அடிப்படையிலே இதை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம். அந்த அடிப்படையிலே தான் பிளாஸ்டிக் சிலையை வைப்பதற்கு பதில் திருவள்ளுவருக்கு முதன்முறையாக ஐரோப்பாவிலே முதன்முறையாக 50 சிலைகளை வைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே அந்த சிலைகள் செய்யப்பட்டன. இந்த சிலைகள் செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு வரலாறு எல்லாம் தெரியும். முதல் சிலை அமர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சிலை 1.25 2 அடி, 2 நிற்கக்கூடிய சிலையிலே இருப்பது வந்து 1.25 அடி. ஈரடி குறள், ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கூட்டினால் 2.25 அடியில வந்து அந்த சிலையும் நிக்கிற சிலை 1.25 அடியில அந்த சிலை இருக்குது. இதுல முதல் சிலைக்கு எல்லிஸ் உடைய வெளியிட்ட தங்க நாணயத்தின் அடிப்படையிலே 1812 14க்குள் வெளியிட்ட அந்த தங்க நாணயத்தின் அடிப்படையிலே செய்யப்பட்ட அந்த சிலை. முதலிலே அந்த சிலை புத்தரை போன்று இருக்கிறது என்று பல்வேறு விமர்சனங்கள் எல்லாம் வந்தது. ஆனா பல மாதங்கள் தொடர்ந்து ஆய்வுக்கு பிறகுதான் இந்த சிலை உருவாக்கப்பட்டது. அதற்கு முழு பொறுப்பு இந்த குழுவுக்கு தான் சாரும். அதே நேரத்திலே இந்த சிலையை வடிவமைத்ததிலே சந்துருவுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது. இரண்டாவது நிற்கின்ற சிலை ஒரு பக்கம் புத்தரை போல அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிலை என்றாலும் நிற்கக்கூடிய சிலைக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்னவென்றால், அது 10ஆம் நூற்றாண்டிலே சைவ குறவர்கள் எந்த பாணியிலே சிலையை செய்தார்களோ அவர்களுடைய சிலை என்ன வடிவிலே இருக்கிறதோ அந்த வடிவைத்தான் பின்பற்றி இருக்கிறது. இடையிலே துணியும் தோளிலே துண்டு என்பது பிற்காலத்திலே போடப்பட்டது, இந்த சிலைக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டதுதான். அதே நேரத்தில் ஏன் இந்த 2 உருவங்களையும் நாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால், ஏற்கனவே அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிலை என்பது பாட்னாவிலே இருக்கக்கூடிய மனுஸ்மிருதி உருவாக்கிய மனுவின் சிலையை போல அந்த திருவள்ளுவர் சிலை அமைந்திருக்கிறது. மனு என்பது திருவள்ளுவருக்கு நேரடி எதிரான ஒரு டெக்ஸ்ட். மனுவுக்கும் திருக்குறளுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் மிகப்பெரிய எதிரும் புதிருமாக இருக்கக்கூடிய 2 பணுவல்கள், 2 இலக்கியங்கள், 2 நீதி நூல்கள். மனு என்பது உயர்வு தாழ்வை போற்றுகின்ற நிர்மாணிக்கின்ற ஒரு நூலா இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அதை முழுவதும் மறுத்து சமத்துவத்தை முன்வைக்கின்ற நூலாக திருக்குறள் இருக்கிறது. ஏறக்குறைய மனுஸ்மிருதி உருவாக்கிய மனுவுக்கு என்ன விதமான உருவ அமைப்பு இருக்கிறதோ ஏறக்குறைய அதே போல உருவ அமைப்பு தான் தமிழக அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிலைக்கும் இருக்கிறது. எனவே மறைமுகமாக மனுவை தமிழர்கள் எதை எதிர்த்தார்களோ அதை மறைமுகமாக திணிக்கக்கூடிய ஒரு சிலையாக அது இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் தமிழ் மரபு முறைப்படி திருவள்ளுவர் சிலையை அமைக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் அந்த
இரண்டாவது நிற்கின்ற சிலை உருவாக்கப்பட்டது. முழுக்க முழுக்க சைவ குரவர்களுடைய பாணியை, சமண குரவர்களுடைய பாணியை பின்பற்றி இந்த சிலை இரண்டு நிற்கின்ற சிலை. ஆக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாது என்கின்ற நிலை வந்தபோது அதை விடாப்பிடியாக நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில இந்த இரண்டு சிலைகளும் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சிலைகளை நானும் டாக்டர் சுபாஷினி அவர்களும் ஒரு சிலையும், ஐயா பாலச்சந்திரன் அவர்கள் ஒரு சிலையும் கொடுத்திருந்தாலும் கூட இது நன்கொடை என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. தமிழுக்கு, தமிழின் பால் பற்று கொண்டவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு பங்களிப்பு, அவ்வளவுதான். இது தொடர்ந்து ஐரோப்பா முழுவதும் திருவள்ளுவர் சிலைகளை தொடர்ந்து வைப்பதற்கான முயற்சிகளை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மேற்கொள்ளும் என்று அப்பொழுதே அவர் அறிவித்தார்கள். அதை தொடர்ந்து செய்வார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும், குறிப்பாக ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை குழுவினருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சன்னா அவர்கள். இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர், இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் என்ற அந்த குரலுக்கு பொருள் மாதிரி உங்க அனுபவத்தை பகிர்ந்தீங்க. எவ்வளவு துன்பம் அடுக்கி வரணும் போராடி இந்த சிலைகளை இங்க நிறுவனது பெரிய அளப்பரிய ஒரு செயல். நீங்க சொன்னது போல நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார் பண்பு பாராட்டும் உலகு. அறம் நன்மை விரும்பி பிறர்க்கு பயன்பட பணியாற்றுபவரின் நல்ல பண்பை உலகம் பாராட்டும். இந்த கொடையாளர்களின் பண்பை ஐரோப்பிய தமிழுலகம் பாராட்டி நன்றி நல்கிறது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அமைப்பின் முதன்மை பணி தமிழ் மரபுகளை காப்பது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு, நம் வரலாற்று தடங்களான கல்வெட்டு போன்றவை கால வெள்ளத்தில் கரையும் முன் மின்னாக்கம் செய்து நம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு கிடைக்கும் வண்ணம் செய்வது. அதன் மூலம் புனைவுகளிலிருந்து நம் உண்மை வரலாற்றை மீட்பது. அந்த முயற்சியில் உள்ள அறிஞர்களுக்கு துணை நிற்பது. ஆக மின்னாக்கமும் ஆவணப்படுத்துதலும் நம் மரபு பாதுகாப்புக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என உணர முடிகிறது அல்லவா? ஐரோப்பாவில் வள்ளுவர் சிலை நிறுவுதல் என்பது மிக முக்கியமான வரலாறு. அதை தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஆவணப்படுத்தாமல் இருக்குமா? தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் ஐரோப்பிய இணையதளம் அத்தனை படிநிலைகளையும் ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. அந்த இணையதளத்தை இங்க எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறோம். இது தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இணைய பக்கம். பல்வேறு கிளைகள் தாங்கிய இந்த ஒரு ஆலமரம். அதுல தமிழ் மரபு THFI யூரோப் ஐரோப்பிய கிளையுடைய பக்கம். இந்த பக்கத்துல திருவள்ளுவருக்குனே தனியா ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல இப்ப இங்க ஏற்கனவே நமக்கு ஒளிபரப்பப்பட்ட மேக்கிங் ஆஃப் திருவள்ளுவர் சிலை வீடியோ இருக்குது. அதன் பின்னால இருந்த நிகழ்வுகளை ஒவ்வொரு படிநிலையும் எழுத்துக்களா பதிஞ்சிருக்கிறாங்க. விழா நிகழ்வு அன்று நடந்த சம்பவங்களும் ஒளிப்படங்களாகவும் பதியப்பட்டிருக்குது. இங்க கலந்து கொள்ளும் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லாத நண்பர்களும் அனைவரும் THFI இணைய பக்கத்தை தொடர்ச்சியா பார்த்துட்டு வாங்க. இதுல பல்வேறு திட்டங்கள், அடுத்து இங்க செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களும் தொடர்ச்சியா சொல்லப்பட்டு வருது. இந்த பக்கத்தின் மூலமா நம்ம செயல்பாடுகளை நீங்க அறிஞ்சிக்க முடியும். ஏற்கனவே நடந்த செயல்பாடுகளை பற்றி நீங்க விளக்கமா தெரிஞ்சுக்கலாம். சிலை நிறுவுதலில் நம் அமைப்பின் தலைமை மற்றும் குழுவினரின் முயற்சி, எண்ணங்கள், அருங்காட்சியகத்தின் பார்வை, நோக்கம், கொடையாளர்களின் சிந்தனை, அனுபவம் எல்லாம் பகிர்ந்தாங்க. நாமும் கேட்டு மகிழ்ந்தோம். சென்ற ஆண்டு இன்றைய தினம் அரங்கம் நிறைஞ்சிருந்தது. ஜெர்மனியின் பல நகரங்கள்ல இருந்தும், ஐரோப்பாவின் பல்வேறு நாடுகள், பிரான்ஸ், நார்வே, டென்மார்க், இன்ன பிற நாடுகள்ல இருந்தும் தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள், தமிழை நேசிக்கும் நெஞ்சங்கள் அனைவரும் கலந்திருந்தாங்க. இன்று ஐரோப்பாவில் பல நாடுகள்ல இருந்து இந்த நிகழ்வுக்கு வாழ்த்து சொல்ல அனைவரும் காத்திருக்கிறாங்க. வாழ்த்து செய்திகளை தொகுத்து வழங்க நண்பர் கார்த்திக் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம்.
தமிழ் ஆய்வாளர்கள், ஆர்வலர்கள் மற்றும் தமிழ் சங்க உறுப்பினர்கள் இப்போது வாழ்த்துச் செய்தி வழங்குவார்கள். சான்றோர்கள் அனைவரின் உரைகளை கேட்க அனைவரும் பேராவல் கொண்டிருக்கிறோம். இருப்பினும் நிகழ்ச்சியின் கால அளவினையும் நிகழ்ச்சியின் பேச்சாளர்கள் அனைவருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கும் வகையிலும் பேச்சாளர்கள் அனைவரும் உரையை 3 நிமிடங்களுக்குள் நிறைவு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது முதலாவதாக மு.க.சு. சிவகுமாரன் ஜெர்மனி வெற்றிமணி பத்திரிகையின் அவர்களின் காணொளியை காண்போம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு ஜெர்மனியில் கடந்த ஆண்டு இன்றைய தினத்திலே திருவள்ளுவரது ஐம்பொன் நாளான 2 சிலைகளை திறந்து வைத்தது. இதன் மூலம் புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற தமிழ் மக்களுக்கும் இன்றைய இளம் சமுதாயத்திற்கும் திருவள்ளுவரது தமிழ் ஆற்றலையும் அவருடைய திருக்குறள் சொல்லுகின்ற அறிவாய்ந்த சிறப்பையும் உணர்த்துவதற்கு ஒரு உந்துதலாக இந்த சிலைகள் அமைந்திருக்கின்றது. ஒரு மொழியின் சிறப்பை, அதன் தொன்மையை அறிந்தால்தான் அந்த மொழி மீது நமக்கு பற்றும் பாசமும் ஆர்வமும் ஏற்படும். அந்த வகையிலே திருவள்ளுவரது சிலை புலம்பெயர் நாட்டிலே அமைக்கப்பெற்றது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு சிறந்த விடயமாகும். இந்த சிலை அமைப்பதற்கு அல்லும் பகலும் பாடுபெற்ற தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை டாக்டர் சுபாஷினி அவர்களது முயற்சி உண்மையிலேயே போற்றத்தக்கது, பாராட்டத்தக்கது. அவர் மட்டுமன்றி அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய அத்தனை பேரையும் நான் பாராட்டி மகிழ்வதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். வெற்றிமணி பத்திரிகை அதன் மகளிர் அமைப்பு முனைந்து இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலே மகளிர் தினத்தை கொண்டாடியது. அந்த நிகழ்வு தான் ஜெர்மனியிலே நடைபெற்ற ஒரு பெருவிழாவாக நடைபெற்றது. அதற்கு பின்பு கொரோனாவினால் எந்த ஒரு விழாக்களும் பெரிதாக நடைபெற முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ளோம். இது ஏன் சொல்லுகின்றேன் என்றால், அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில், கொரோனா தொற்று இருக்கின்ற அந்த ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையிலும் அசாதாரண துணிச்சலுடன் தன்னை கவனமாக பேணிக்கொண்டு அதே நேரத்தில் அச்சம் தவிர்த்து தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முன்னுக்கு நின்று செய்வதில் வல்லமை பொருந்திய ஒரு பெண்மணியாக டாக்டர் சுபாஷினி அவர்கள் திகழ்கின்றார்கள். அவருடைய இந்த துணிச்சல் தான் இன்றும் அன்றும் என்றும் அவருக்கு பல நல்ல விடயங்களை ஆய்வு ரீதியாக ஆழமாகவும் சிறப்பாகவும் அந்தந்த இடங்களுக்கு சென்று அவற்றை நேரை பார்த்து அறிந்து அவற்றை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கும் உகந்ததாக இருப்பதற்கு உதவுவது அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த துணிச்சல். எனவே இந்த பொன்னான நேரத்திலே, அதே நேரத்தில் இன்று ஐரோப்பிய தமிழ் தினமும் இன்று கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த நிலையில் இந்த நல்ல விடயங்களை முன்னெடுத்து செல்லுகின்ற குழுவினருக்கும் டாக்டர் சுபாஷினி அவர்களுக்கும் வெற்றிமணி பத்திரிகையும் சிவத்தமிழ் சஞ்சிகையும் வாழ்த்து கூறுகின்றது. என்றும் தமிழ் பணி ஓங்க, அவருடைய நல்ல பணி என்றும் எல்லோருக்கும் பயன்பெற வாழ்த்துவதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். இப்படிக்கு உங்கள் அன்பான சிவகுமாரன். உங்களது வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி ஐயா. சிவகுமாரன் ஐயா. அடுத்து வருவது திரு சிவப்பிள்ளை. அடுத்து நமக்கு வாழ்த்துரைகளை அளிப்பது சிவப்பிள்ளை, லண்டன் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் இருக்கை குழு. அனைவருக்கும் வணக்கம். திரு சுபாஷினி மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்கும் தொகுப்புரையாளர் மலர்விழி அவர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம். மிக அருமையாக தொகுத்து வழங்கினீர்கள். போற்றுவார் போற்றட்டும், தூற்றுவார் தூற்றட்டும் என்ற மன தைரியத்துடன் இந்த பணியை செய்த முனைவர் சுபாஷினி அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் உரித்தாக. அதைவிட பல தடவைகள் லண்டன் வந்திருக்கிறார்கள், நம்ம இல்லத்தில் தங்கியிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லுவதில் பெருமை அடைகிறேன். இந்த வள்ளுவர் சிலை லண்டனில் நாங்கள் சோவாஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு முன்னாடி இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதுவும் ஒரு திருவள்ளுவர் சிலை 1996ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் தான் தமிழ் இருக்கை ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். அதுக்கான நிதி பணப்பு வந்திருக்கிறது.
பல தடவை ஐயா பாலகிருஷ்ண ஐயாவை நான் சந்திக்கலாம் என்று மெட்ராஸுக்கு சென்னைக்கு வந்த பொழுதும் அவரை சந்திக்க முடியவில்லை. இன்று கதிரையில் இருந்து திரையில் உங்களை பார்ப்பதில் நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா. அடுத்த தடவை வரும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த ஐம்பொன்னில் இந்த சிலை ஸ்தாபித்தது மிக ஒரு அருமையான செய்தி. இன்றைய காலத்தில் ஐரோப்பிய நகரங்களில் தமிழ் மொழி புலவர் திருவள்ளுவருடைய உருவச் சிலைகள் வைப்பது முக்கியமானது. இதுவரை காலமும் தமிழ் மொழி சூழலில் பிறந்து ஐரோப்பிய நகரங்களில் வாழ்ந்து தம் வாழ்வோடு அந்நிய மண்ணில் தமிழ் மொழிக்கு சேவை செய்த நிகழ்வுகளுக்கு மகுடம் சூட்டுவது போன்றது இந்த செயற்பாடு. இனிவரும் காலங்களில் அடுத்த தலைமுறையினரின் சமூக அடையாளங்களை பேணுவதற்கு வள்ளுவரின் சிலை முழு பங்களிப்பு வழங்கும் என்பதில் நம்பிக்கையாக இருக்கிறோம். தமிழ் பெற்றோருக்கு பிறந்த குழந்தையாயினும் சரி அல்லது வேறு சமூகத்தில் பிறந்த குழந்தையாயினும் சரி, சிலையை காணும் போது இவர் யார், ஏன் இவருடைய சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற கேள்வி எழும் அந்த நேரத்தில் தமிழர்களும் தமிழ் மொழியும் தேடலுக்குள்ளாகும். ஆகவே தமிழர்கள் வாழும் இடங்களெல்லாம் சிலைகள் வைக்கப்பட வேண்டும். பிரபலங்களுக்கு விளைச்சல வைத்து காட்சிப்படுத்தும் ஐரோப்பிய கலாச்சாரத்தில் திருவள்ளுவருக்கு ஐம்பொன்னில் சிலை வைப்பது தமிழர்கள் வாழ்வு செழிக்க உலக வாழ்விற்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களையும் சொல்லிச் சென்ற திருவள்ளுவர் மீது வைத்துள்ள மதிப்பை பல ஆயிரம் வருடங்கள் கடந்தும் நினைவு விளைப்பதை பறைசாற்றும். மனிதனும் வேட்டையாடி வாழ்ந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை தான் பெற்ற அனுபவத்தை தன்னுடைய அடுத்த சந்ததிக்கு கூறிச் செல்வது வளமை. இன்று பலர் தங்கள் அனுபவங்களையும் அறிவையும் உலகில் வெவ்வேறு பிராந்தியங்களிலிருந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் 2300 வருடங்களுக்கு முன்னரே தனி ஒருவனாக தான் பெற்ற அறிவை தமிழ் மொழியில் தந்து தமிழர் வாழ்வை இந்த பூமியில் நிலைக்கச் செய்த பெருமை திருவள்ளுவரையே சாரும். இதனை அறிந்து எல்லாவற்றையும் பொருளாதார நோக்கில் பார்க்கும் சமூகத்தில் மொழிக்காக வள்ளுவருக்கு ஐம்பொன்னில் சிலை வைக்கும் முடிவும் அதை செயல்படுத்திய குழுவினர்களுடைய எண்ணத்திற்கும் தலைவணங்கி வணங்குகிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த சுபாஷினி அம்மா அவர்களுக்கும் அவை சேர்ந்த குழுவினர் அவர்களுக்கும் நன்றி. இவர்களை 70-80களிலே நாங்கள் இணையத்தின் மூலம் இதயத்தில் இணைந்த நண்பர்கள். அவர்கள் தமிழ் நெட் என்ற அந்த காலத்தில் வந்தது, அதில் இணைந்த நண்பர்கள். இன்றும் உங்கள் நண்பு தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பது. கண்ணன் ஐயாவும் இங்கே இருப்பார், இருந்தாலும் அவருக்கும் வணக்கம் சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. உங்களோட வாழ்த்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது, போற்றுதலுக்குரியது. ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததாக ரஞ்சனா, இங்கிலாந்து தமிழ் அருங்காட்சியக குழு, உங்களை வாழ்த்துரைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது மாபெரும் ஆசான் திருவள்ளுவரை வணங்கி நமக்கு இவ்வாய்ப்பை தந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினருக்கு நன்றியை கூறி, இங்குள்ள அனைத்து ஆசான்களுக்கும் வணக்கத்தையும் கூறி, COVID-19 எனும் கொடிய நோயினால் உலகமே அல்லுற்றிருக்கும் இவ்வேளையில் எமக்காக வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் என்று ஆயும் வேளையில், உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துளை செல்வான் என்று அப்பால் நாட்கூற்றே மருந்து. நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் என கூறிய இத்தகைய தீர்க்கதரிசிக்கு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு ஐரோப்பாவின் ஜெர்மனியில் திருவள்ளுவரின் 2 ஐம்பொன் சிலைகளை நிறுவிய ஓராண்டு சிறப்பு விழாவையும் தமிழர் விழாவையும் கொண்டாடும் இந்நிகழ்வில் நாமும் பங்கு கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அந்த வகையில் லண்டன் தமிழ் அருங்காட்சியகம் தமிழ் மொழி, தொன்மை, மரபு, பண்பாட்டு கூறுகள், மீட்டெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் வரலாறு, நாகரீகம், தமிழரின் புவியியல் குடிபெயர்வுகளையும் ஒரே தளத்தில் காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் வருங்கால சந்ததியினருக்கும் உலக மக்களிற்கும் அறிய தரும் முயற்சியில் தமிழ் அருங்காட்சியகம் ஒன்றை லண்டனில் உருவாக்க முயன்று வருகின்றோம். இவ்வேளையில் எங்களின் சார்பாக எமக்கு முன்னோடியாக திகழும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினருக்கும் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷினி அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் நாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும். வணக்கம். உங்கள் கருத்துக்களும் உங்க வாழ்த்துக்களும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நன்றி. அடுத்ததாக திரு மெய்யரசு ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கத்திலிருந்து வாழ்த்து செய்தியை வாசிக்க அன்போடு அளிக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆன்றோர் கூடியிருக்கின்ற இந்த அவையிலே பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மனதார பெருமகிழ்ச்சியோடு இந்த உரையை துவக்கிறேன்.
பாலகிருஷ்ணன் ஐயா, பாலச்சந்திரன் ஐயா, சிவப்பிள்ளை ஐயா போன்று தமிழுக்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை செலவிட்ட பெரியோர்கள் முன்னிலையில் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது உள்ளபடியே பெருமகிழ்ச்சி. அரிய விஷயங்கள் என்று வள்ளுவன் ஒரு பெரிய பட்டியலிடுகிறான். மனக்கவலையை போக்குவது அரிது, பிறவி கடலை கடப்பது அரிது, சினம் காத்தல் அரிது, தான் ஒரு உதவியும் செய்யாமல் தமக்கு யாரேனும் உதவி செய்தல் மிக அரிது. இப்படி பல அரிய செயல்களை பட்டியலிட்டுக் கொண்டு வரும் வள்ளுவன் சில அரிய செயல்களை முத்தாய்ப்பாய் சொல்லுகிறான். அதாவது 3 முத்தான அரிய செயல்களை வள்ளுவன் சொல்லுகிறான். அவற்றில் 2 முத்தான அரிய செயல்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு சால பொருத்தம். ஒன்று, சொன்னதை சொன்னபடி செய்து முடித்தல் அரிது. அதுபோல வாழ்நாள் முழுதும் பொதுநல தொண்டாற்றுதல் அரிது. தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை சொன்னபடி திருவள்ளுவருக்கு சிலை வைத்து தமிழுக்கும் வள்ளுவனுக்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து பொதுநல நோக்கோடு பல நல்ல தொண்டாற்றுகிறீர்கள். உங்களது இந்த பணிக்கு ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல 2 அரிய முத்தான செய்திகளை சொன்ன அந்த நேரத்தில் 3ஆவதாக அரிதான செயல்களில் அரியவற்றுளெல்லாம் அரிது என்று வள்ளுவன் சொன்னது பெரியோரை போற்றி நட்பு பாராட்டுதல். அப்படி பெரியோர் பலரை தொடர்பு கொள்ளவும் நட்பு பாராட்டவும் வழிவகை செய்து இந்த நிகழ்வினை நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நல்ல தமிழ் தொண்டில் உங்களோடு ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங்கம் என்றும் இணைந்திருக்கும் என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் எங்களது மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவிற்கு எங்களை அழைத்தமைக்கும், எங்கள் உறுப்பினர்களை இந்த விழாவை காண அழைத்தமைக்கும், உலகம் முழுதும் உள்ள அனைத்து நண்பர் தமிழ் உறவுகளோடும் உறவு கொள்ள ஒரு பாலம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தமைக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள், வாழ்த்துகள். நன்றி மெய்யரசு அவர்களே, உங்கள் வாழ்த்து செய்தி சிறப்பாக இருந்தது. அடுத்ததாக திரு தர்மகுல சிங்கம், உலக தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் டென்மார்க் கிளை மற்றும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை உறுப்பினராக வந்து அவர்களை அன்போடு வாழ்த்து சொல்ல அழைக்கிறோம். வணக்கம் ஐயா. இங்கு இந்த நல்வேளையில் மாலையில் குழுமியிருக்கும் அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் வணக்கம். இருப்பினும் முதல் I have to say thanks to our honorable former Deputy President Mauritius and Balakrishnan IAS because very excellent speech explanation. டென்மார்க்குக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் மிக நீண்ட பெரியதொரு உறவு பாரம்பரியம் உண்டு. அந்த வரலாற்றின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஜெர்மன் மொழிபெயர்ப்பும் உருவானது. டெனிஷ் அரசன் கிறிஸ்டியன் 4வது அவருடைய காலத்தில் மிளிர்ந்த இந்த பணி இப்போது புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற தமிழர்களால் உலக தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு நிறுவனமாகிய ஜெர்மனியை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்கும் அந்த நிறுவனத்தினால் சிலைகள், திருவள்ளுவருடைய சிலைகள் அங்கு நிறுவப்பட்டு 1ஆம் ஆண்டு விழா. இந்த வரலாற்று புகழ்மிக்க அருமையும் பெருமையும் கூடிய நாளில் ஐரோப்பாவில் திருவள்ளுவர் இந்த பணியை முனைவர் சுபாசினி அவர்கள் செவ்வனே அவருக்கு தோள் கொடுத்து திரு சனா அவர்கள் எழுத்தாளர், வழக்கறிஞர், அரசியலாளன் சனா அவர்களும் எங்களுடைய அன்புக்குரிய ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்
ஐயா பாலச்சந்திரன் ஐஎஸ் இவ்வகையான அறிஞர் பெருமக்களோடு இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினுடைய உறவுகளும் இணைந்து இந்த சிறப்பான வரலாற்று புகழ்மிக்க இந்த நாளை கொண்டாடுவதில் மகிழ்ச்சி. இதைத் தொடர்ந்து இனிவரும் காலங்களில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினுடைய கிளைகளை கொண்டுள்ள தொடர்புகள் கொண்டுள்ள ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்த விழாவினை கடத்தி நாம் செல்ல வேண்டும். அடுத்த தலைமுறைக்கு திருக்குறளை நம்முடைய தமிழ் தலைமுறைக்கு அல்ல, இங்கு வாழும் ஐரோப்பியர்கள் மட்டத்திலையும் இந்த ஆய்வு, இதனுடைய பகுப்பாய்வும் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திலையும் உருவாக்கப்பட வேணும். இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என மீண்டும் முனைவர் சுபாஷினிக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் அவர்களில் ஒன்றாகிய நான் வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா, உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக இந்து சோரஸ் தமிழ் பள்ளி. ஹலோ, எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு ஜெர்மனியில் கடந்த ஆண்டு இன்றைய நாளில் லண்டன் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் 2 அம்பொன் திருவள்ளுவர் சிலைகளை நிறுவியிருந்தது. இதில் நாமும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தோம். அந்த நினைவுகள் எல்லாமே மலரின் நினைவுகளாக இன்று கண்முன்னே உள்ளது. இன்று ஓராண்டு நிறைவுலாவும் ஐரோப்பிய தமிழர் தினமாக கொண்டாடும் இவ்வேளையில் கடந்த ஆண்டு நேராக வந்து கலந்து சிறப்பித்தவர்களையும் இந்த ஆண்டு ஜூம் வழியாக கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டு இருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு நானும் இவ்விழாவில் கலந்து வாழ்த்திருப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தமிழின் தொன்மையையும் இனம், மதம், மொழி கடந்து ஒரு மனிதன் எக்காலத்துக்கும் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை பல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அறிவு சார்ந்து கூறும் நன்னூல் திருக்குறள். இதை எழுதிய பொய்யாமொழி புலவருக்கு புலம்பெயர் மண்ணில் சிலை எடுத்தது எமது தமிழர் எல்லோருக்குமே பெருமை சேர்த்த விடயமாகும். இது மட்டுமல்லாது அடுத்த சந்ததியினர் இதன் வழியாக திருக்குறளை கற்கவும் அதன் வழி வாழவும் வழிவகுத்திருக்கிறது. தமிழர் மட்டுமல்லாது வேற்றின மக்களும் இந்த ஐம்பொன் சிலையின் மூலம் யார் இந்த வள்ளுவர் என்ற ஆய்வின்படி திருக்குறளை அறியாதவரும் அறிந்து படித்து அதன் வழி வாழ வாய்ப்பு இருக்கிறது. இத்தனைக்கும் வழிவகுத்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு டாக்டர் சுபாஷினிக்கும் இதோடு செயற்பட்ட அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இந்த செயற்குழுவில் உழைத்த அனைவருக்கும் சோஸ் தமிழ் கல்வி கலாச்சார அமைப்பின் சார்பிலும் உலக தமிழ் பண்பாட்டு இயக்க மகளிர் அமைப்பின் சார்பிலும் எனது இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்கின்றேன். இத்துடன் என்னையும் இந்த செயற்குழுவில் இணைத்துக் கொண்ட டாக்டர் சுபாஷினிக்கு நன்றிகள். அடுத்த ஆண்டு இந்த கொரோனா தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லோரும் ஒன்றாக நலமாக சுகமாக வந்து எல்லோரும் ஒன்று கூடி அடுத்த ஆண்டு சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக வாழ்த்து செய்தி சொல்ல ஆனந்தி அகரம் தமிழ் பயணகம் நெதர்லாண்ட்ஸ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்று ஐரோப்பாவில் 2019ஆம் ஆண்டு ஸ்டுட்கார்ட் நகரில் ஐம்பொன் திருவள்ளுவர் சிலைகளை லிண்டன் அருங்காட்சியகத்தின் நிறுவியதன் ஓராண்டு விழாவினை கொண்டாட வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் முதலில் அன்புடன் வரவேற்று எனது இனிய வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பல வருடங்களாக தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பினர் மிகவும் சிறப்பாக தமிழ் மொழி சார்ந்த பல விடயங்களை முன்னெடுத்து செல்கின்றனர். இந்த அமைப்பிற்கு வித்திட்டவர் முனைவர் சுபாஷினி. தமிழ் மொழி கலாச்சாரம் வாழ வேண்டும், வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று இவர் ஆற்றும் பணி அளப்பெரியது. இவர்களது பணி பாராட்டப்பட வேண்டியது ஒன்றாகும். 2019ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பாவில் டிசம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி ஐம்பொன்னில் செய்யப்பட்ட 2 சிலைகளை வைத்து திருவள்ளுவரின் புகழை ஒலிக்கச் செய்து தமிழ் மொழியின் பெருமையை உலகமே அறியும் வரை செய்துள்ளார். ஐரோப்பாவில் எங்களுக்கு அடுத்த சந்ததியினர் தமிழ் மொழியினை தங்களுடன் எடுத்து செல்வார்களா, தமிழ் மொழி இல்லாமல் போய்விடுமா என பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெறுவதை கேட்டிருக்கின்றேன். இங்கு பிறந்த பிள்ளைகள் நாங்கள் தமிழை படித்து என்ன செய்வது என்று கேட்பதும் உண்டு. ஆனால்
முனைவர் சுபாசினியும் அவரது உழைப்பும் அவரது அமைப்பின் உழைப்பும் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையளிக்கின்றன. தேன்மதுர தமிழோதை உலகமெல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று பாரதியார் அன்று மொழிந்தார். இன்று முனைவர் சுபாசினி உலகமெங்கும் இணை வழியாக தமிழ் மொழியை ஒலிக்க செய்த வண்ணம் உள்ளார். இன்று இங்கு பிறந்த பிள்ளைகள் திருக்குறளை மனனம் செய்து ஒப்புவித்தனர். எங்களது அடுத்த சந்ததியினர் தமிழ் மொழியை எடுத்துச் செல்வார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. திருவள்ளுவரின் சிலையை அருங்காட்சியகத்தில் நிறுவப்பட்டதால் நாங்கள் விழாவெடுக்கின்றோம். இந்த பாராட்டுகள் அனைத்தும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பிற்கும் முனைவர் சுபாசினிக்கும் உரித்தானதே. திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளை உலக பொறுமதை என்று கூறுவார்கள். திருக்குறள் ஒரு வாழ்வியல் நூல். அறம், பொருள், இன்பம் பற்றிய விடயங்களை 1.5 வரியில் கூறுகின்றது. அடிப்படை பண்புகளை இயம்புகின்றது. 14 கீழ் கணக்கின் ஒரு நூலாகவும் அமைகின்றது. திருக்குறளுக்கு பல பெரியவர்கள் விரிவுரைகளையும் வழங்கியுள்ளனர். இன்று விரல் நுனியில் திருக்குறள் உள்ளது. ஒவ்வொரு குறளும் ஆழமான கருத்துக்களை உள்ளடக்கியது. பல மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு திருக்குறளின் பெருமை உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அவர் எழுதிய 1330 குறள்களுமே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அடிப்படையானதாக காணப்படுகின்றது. நட்பு பற்றி வள்ளுவர் எழுதியதை மிகவும் ரசித்து படித்திருக்கின்றனர். எவ்வளவு அழகாக நட்பு பற்றி 1.5 வரியில் சொல்லியுள்ளார். இத்தகைய பெருந்தகை ஒருவரை சிலை வைத்து நாங்கள் விழா எடுக்கின்றோம். முனைவர் சுபாசினியையும் அவரது குழுவினரையும் பாராட்டுவதற்கு வார்த்தைகளே போதாதென்று நினைக்கின்றேன். நெதர்லாந்தில் 21 வருடத்துக்கு முன்னர் எங்கள் பாடசாலை ஆரம்பித்த போது என்ன பெயர் வைப்போம் என யோசித்த போது எங்கள் கண்முன்னே வந்து நின்றவர் திருவள்ளுவர். தமிழுக்கு முதலானவர். அவரது முதலாவது குறள் கடவுள் வாழ்த்தை மையப்படுத்தி அகரம் தமிழ் பயிலகம் என பெயரிட்டோம். இன்றைய நிகழ்வும் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். இன்றைய இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பிற்கும் முனைவர் சுபாசினிக்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் அகரம் தமிழ் பயிலகத்தின் சார்பில் நான் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஆனந்தி மேடம். உங்கள் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் இன்றையக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக வாழ்த்து செய்தி பேச திரு முருகையா வேலழகன், நார்வே தமிழ்ச்சங்கம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்று இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை சொல்லணும் என்றால், போன வருடம் இதே நாளில் போன வருடம் நடந்த சில தரப்பு விழாவுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கும் பங்கு பெற்று வைத்தமைக்கும் இன்று அழைத்தமைக்கும் என்னுடைய முதற்கண் என்னுடைய நன்றிகள். தமிழின் தொன்மை என்பது திருக்குறளும் 50 காப்பியங்களையும் வச்சுத்தான் ஒரு 100 வருடங்களுக்கு முன்னம் ஐரோப்பாவில் அடையாளம் காணப்பட்டது, அது அறியப்பட்டது. இந்த திருக்குறளை உருவாக்கின திருவள்ளுவருக்கு ஐரோப்பாவில் சிலை வைக்கிற அந்த நிகழ்விலே என்னை கலந்து கொள்ள வச்சதுக்கும் முனைவர் சுபாசினிக்கு என்னுடைய நன்றி. அதோட என்னையும் இன்று அதை வாழ்த்து சொல்லி கேட்டதுக்கு நன்றி. இதில் நான் பெருமையடையப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால், ஒரு செயல்திறன் மிக்க ஒரு அமைப்பு இது. அது வெளிப்பார்வைக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரியாவிட்டாலும் அதில் இந்த துறைகளில் ஈடுபாடு, தமிழும் தமிழ் தொன்மை பண்பாடு இப்படியான விஷயங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் இதை உற்று கவனிச்சா தெரியும். இதில் உள்ள அவ்வளவு ஆழ்ந்த உழைப்பும் ஒரு அபீதமான உழைப்பும் ஒரு அதிൻ്റെ எவ்வளவு தூரம் இந்த உழைப்பிற்குன்னு தெரியும். ஸோ அந்த வகையில் நானும் இதில் கொஞ்சமாவது இதில் பங்குபற்றக்கூடிய ஒரு பங்குபற்றக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறேன்ன்றது ஒரு மிக பெருமையாக இருக்கு. இந்த நிகழ்வு இன்றைக்கு அமைச்ச எல்லாருக்கும், தொகுத்தவர்கள், பேசியவர்கள் அவையினருக்கும் மன்னிக்கவும், தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பேரை சொல்ல முடியாத எனக்கு வருந்துகிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். அதோட நான் நார்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் இந்த ஆண்டு தலைவராயிருக்கிறபடியால் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். நன்றி, உங்களது வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக வாழ்த்து செய்தி சொல்ல
கோப்பன்ஹாகன் டென்மார்க் தமிழ்ச்சங்கத்திலிருந்து பேச குழுவினரை அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மது. கோப்பன்ஹாகன் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. கோப்பன்ஹாகன் தமிழ் சங்கம் டென்மார்க்கில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரத்தை கற்பிக்க கடந்த 5 வருடமாக பயணித்து வருகிறோம். சென்ற ஆண்டு முனைவர் சுபாஷினி அவர்கள் கோப்பன்ஹாகன் வந்திருந்த பொழுது ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையை நிறுவுவதாக கூறினார். அப்போது எங்களுக்கு மிகவும் இது ஒரு பிரம்மாண்ட நிகழ்வாகவும் ஒரு பெருமித நிகழ்வாகவும் இருக்கும் என்று எந்த ஐயமும் இல்லை. இதில் பிரம்மாண்டம் என்னவென்றால், இது இங்கே உள்ள பலருக்கும் அறிந்த ஒரு நிகழ்வு. 1990களில் கர்நாடகாவில் திருவள்ளுவர் சிலை நிறுவினர். ஆனால் அதற்கு திறக்க பல ஆண்டுகள் ஆயின, பல போராட்டங்கள், பல வழக்குகள். ஒரு சிலை நிறுவுவது ஒரு சாதாரண காரியம் அல்ல. அதை வடிவமைப்பு, அதன் பொருள் ஈட்டுதல், சிலையை இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தல் என பல கட்ட கூட்டமைப்பு போராட்டங்கள், பல கடின உழைப்புகள் தேவைப்படும். இப்படி நிறுவிய சிலை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தமிழ் கற்க ஊக்குவிக்கும் என்பதும் ஐயப்பாடில்லை. இது எங்களுக்கும் ஒரு பெருமை உண்டு. ஏனென்றால் திருக்குறள் உலக பொதுமறை. திருக்குறள் எந்த ஒரு புத்தகத்திலும் இல்லாம எல்லா மனிதனின் வாழ்க்கையின் அனைத்து கட்டத்திலும் தொட்டு செல்லும் ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்தின் அடையாள சின்னமான வள்ளுவரின் சிலையை நிறுவியது தமிழ் ஆர்வலரான அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு பெருமை உண்டு. இத்தகைய சிலையை நிறுவிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு எங்கள் கோப்பன்ஹாகன் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். இது போன்ற பல நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தவும் எங்களது வாழ்த்துக்கள். நன்றி மது, வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி. கார்த்திக், ஹாம்பர்க் தமிழ் சங்கத்திலிருந்து வாணி அவங்க வாழ்த்து செய்தி தெரிவிக்க விரும்புறாங்க. ஓகே, அடுத்ததாக வாணி அவர்களை வாழ்த்து செய்தி வாசிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். நேரலையில் கேக்குதுங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்க. நேரலையில் குழுவி இருக்கும் ஆண்டோர் அனைவருக்கும் என் வணக்கம். நான் கலைவாணி ராமநாதன், ஹாம்பர்க்ல இருந்து பேசுறேன். 1 வருடத்திற்கு முன் ஐயன் திருவள்ளுவரின் உருவச்சிலை இங்கு நிறுவப்பட்டது ஸ்டுட்கார்ட் நகரத்துல. வருடம் உருண்டோடியதே தெரியவில்லை. சென்ற ஆண்டு வரை திருவள்ளுவருக்கு இப்படி ஒரு உருவம் இருந்தது என்னை போன்ற எத்தனையோ பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு கூட இல்லை. 1ஆம் ஆண்டு விழாவில் அதற்கு நன்றி கூற நான் விழைக்கிறேன். அதற்காக உழைத்த அனைவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றிகள். குறிப்பாக தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையில் உள்ள அனைவருக்கும் எங்கள் ஹாம்பர்க் தமிழ்ச்சங்கம் மூலமாக வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன். வள்ளுவன் தன்னை உலகிற்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று மகாகவி பாரதி கூறியிருக்கார். அவர் தமிழ் சமுதாயத்துக்குள்ளோ இந்திய துணை கண்டத்தின் எல்லைக்குள்ளோ அடக்காது உலக தழுவிய உயர்வுடையது வள்ளுவம்னு கூறுறாரு. உலகில் எவ்வளவு மதங்கள் இருந்தாலும் அவற்றின் புனித மத போதக நூல்கள் இருந்தாலும் திருக்குறள் மீதான ஈர்ப்பு இயற்கையாகவே அமைந்த ஒன்று. அதன் அடிப்படையில தான் உலகின் பல்வேறு மொழிகள்ல மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட பெருமை திருக்குறளுக்கு உண்டு. பொதுவாக வள்ளுவம் இன்று உலக பொதுமறை என்று கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தில் அது வாழ்வியல் நெறி காட்டும் ஒரு நூலாக அனைவராலும் பார்க்கப்படுகிறது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குறள் தமிழ் மறை அல்ல. அது தமிழன்னை தரணிக்கு உலகத்துக்கு ஒரு முறை எப்படி நம்ம வாழறதுன்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு முறை. அதனால்தான் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் இன்று வரையிலும், ஏன் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் கூட நம்மளுக்கு அது வழி காட்டும் என்பது உண்மை. உலக மக்களின் வாழ்வு வள்ளுவம் காட்டும் திசையில் அமைந்தால் நம் வாழ்க்கை தரம் உயரும் என்பதிலும் ஐயமில்லை. கொரோனா என்பது துன்பத்தில் இன்பம் அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் இந்த இடத்துல. ஏன்னா எங்கேயுமே வெளியில போகாம வீட்டுல இருந்தபடியே நம்ம எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சிய நம்ம நேரலையில எங்க வேணாலும் போக முடியற அளவுக்கு இருக்குது. நேர்ல போக முடியலனாலும் நேரலையில போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறதுனால அதுக்கு நன்றி தான் சொல்லணும்.
அதனால்தான் நான் வட ஜெர்மனில உட்கார்ந்துட்டு இப்போ ஸ்டுட்கார்ட்ல நடக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வுக்கு நாங்க இங்க இருந்து கவலையே இல்லாம வீட்டுல உட்கார்ந்து குழந்தைங்களோட பார்க்க முடியுது. இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளால ஐரோப்பிய தமிழ் சங்கங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா வேலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்குது இந்த கொரோனா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சமீப காலங்கள்ல ஜெர்மனியில நடக்கிற தமிழ் சார்ந்த நிகழ்வுகள் எல்லாருமே ஜெர்மனியில இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்திருக்குது. ஹாம்பர்க் நகர்ல தமிழ்ச்சங்கம் மூலமா எங்களால முயன்ற சில தமிழ அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லும் முயற்சிகளை நாங்க மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். குழந்தைங்களுக்கு எழுத படிக்க சொல்லி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்ல திருக்குறள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எந்த வகையில தமிழ் சின்ன சின்ன செய்யுளோ இல்ல குறுந்தொகை மாதிரி இருக்கிற சின்ன பாடல்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். எங்களாலான ஒரு சின்ன முயற்சி அது எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சா இன்னும் அடுத்த தலைமுறைகள் அது மேல இருக்கிற ஈர்ப்பு அதிகமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே உண்டு. அதுக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கிற பெரியவங்களோட ஆசையும் வேணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி வாணி அவர்களே. தங்கள் கருத்து சிறப்பாக இருக்கு. அடுத்தது டாக்டர் நாகதேவ், கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ்ச்சங்கம் இங்கிலாந்து அவர்களே. அல்லது கேம்பிரிட்ஜ்ல இருந்து வேற யாரும் வந்திருக்கிறீங்களா? வந்திருந்தீங்கன்னா உங்க கைகளை உயர்த்தலாம். ஓகே, அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி பகுதிக்கு செல்லலாம். ஏன்னா மணி ஆகிக்கொண்டே இருக்கின்றது. எனக்கு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இந்த பணியை செய்து முடிப்பது என்பது முதலில் நண்பர்கள் எல்லாரும் சொன்னது போல மற்றவங்க அன்மியூட் செய்து கொள்ளுங்க. அதாவது இது சாதாரண ஒரு பணி இல்லை. அதாவது தமிழகத்திலோ அல்லது ஆசிய நாடுகளிலோ இந்த மாதிரியான ஒரு பணியை செய்வதென்றால் அது கொஞ்சம் சுலபமான ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு வாய்ப்புகள் என்பது கிடைத்துவிடும். ஆனால் இங்க அயல் நாட்டில், அதுவும் குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்குமே நாம் சட்டப்பூர்வமான அனுமதியை பெற வேண்டியது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. இங்கே அத்தனை காரியங்களையும் இதை செய்வதற்காக இந்த திட்டத்தில் துணை நின்ற ஒவ்வொருவரின் பெயரையும் நான் குறிப்பிட வேண்டியது மிக அவசியம் என்று நான் கருதுகின்றேன். அந்த வகையில் இந்த பணியில் மிக முக்கியமாக எனக்கு துணை நின்ற திரு ஸ்ரீகந்தா அவர்கள் குடும்பத்தார், ஸ்ரீகந்தா மற்றும் சீலி அவரது துணைவியார் மற்றும் அவரது குழந்தைகள் பிரியங்கா, கார்த்திகா மற்றும் மருமகன் கார்த்திக் ஆகிய அனைவருக்கும் இந்த வேளையில் நான் எனது தனிப்பட்ட நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பல்வேறு வகையில், அதாவது நீண்ட காலமாக தயாரிப்பு திட்டம் மட்டுமல்ல, அது தொடங்கி ஒவ்வொரு படிப்படியாக பல்வேறு நிலையிலும் இந்த திருவள்ளுவர் சிலைகளை உருவாக்கிய காலகட்டத்திலும் சரி, அந்த சிலைகளை இங்கே கொண்டு வந்த பிறகு அங்கு சுங்க நிலையத்தில் நமக்கு இருந்த பிரச்சனைகளில் பல்வேறு உதவியாக இருந்த வகையிலும் சரி என இறுதி வரையிலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை நின்று உதவிய திரு ஸ்ரீகந்தா அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து சென்ற ஆண்டு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஐரோப்பிய கிளையின் செயலாளராக இருந்த திரு யோகபுத்ரா அவர்களுக்கும் அவரது மனைவி வினோதி அவர்களுக்கும் எனது நன்றியினை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏனெனில் பல்வேறு வகையான சட்டப்பூர்வமான பல வழிகளை அவர்கள் உதவியினால் எங்களால் சாத்தியப்படுத்த முடிந்தது என்பதையும் கூற வேண்டியது அவசியமாகின்றது. அத்தோடு இப்போதைய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை ஐரோப்பிய கிளையின் செயலாளராக இருப்பவர் கார்த்தீஸ்வரன் நமது குழுவில் இப்போது இருக்கின்றார். முதலில் வரவேற்புரை கூறினார். மிக இளம் வயதிலேயே ஆர்வத்துடன் இத்தகைய பணிகளை முன்னெடுத்து செய்கின்ற கார்த்தீஸ்வரனுக்கு எனது நன்றி. அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற குமரனின் ஈடுபாடு, தமிழில் அவருக்கு இருக்கின்ற ஆழ்ந்த ஈடுபாடு என்பது அவரது ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளிலும் நன்றாக வெளிப்படுகின்றது. இப்பொழுது பல்வேறு பணிகளை, தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் பணிகளை அவர் பகிர்ந்து கொண்டு செய்வதிலும் சரி, அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் அவர் காட்டுகின்ற ஆர்வம் வரவேற்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அவர்கள் நேரத்தை செலவழித்து பலமுறை வந்திருந்து, நூர்ன்பர்க் நகரிலிருந்து வந்திருந்து இங்கு இந்த பணியை சிறப்பிக்க அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு நான் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து கார்த்திக் இன்று எல்லாருடைய குழந்தைகள் அல்லது மற்றொரு பெரியவர்களுடைய நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார். கார்த்திக் இருக்கின்ற கூடுதலான ஒரு பலம் என்னவென்றால் சமையல் கலையில் அவர் வல்லுனர். சென்ற ஆண்டு இங்கே தமிழகத்திலிருந்து வந்திருந்த மற்றும் பல நாடுகளிலிருந்து, கனடா மற்றும் பல நாடுகளில் வந்திருந்த பல சொற்பொழிவாளர்களுக்கும் சரி, எல்லோருடன் சேர்ந்து அனைவருமாக சேர்ந்து உழைத்து சமைத்து கொடுத்த போது கார்த்திக்கின் பணி என்பது அதில் தவிர்க்க முடியாதது. கார்த்திக் மீண்டும் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக பாலாலெனின் அண்ட் ரனி, இவர்கள் இருவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும்.
ஏனென்றால் கடந்த ஆண்டு நிகழ்ச்சியை தொகுத்ததோடு அந்த அரங்கத்தை முழுமையாக அலங்கரித்த பணி மற்றும் பல்வேறு பணிகளில் உதவியோடு இருவரும் துணையாக நின்று பல காரியங்களை செய்து கொடுத்தார்கள். பிறகு இந்து நமது சற்று முன்னர் சாஸ் நகரிலிருந்து வந்து வாழ்த்து செய்தி கூறினார். அவருக்கும் எனது நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் சத்தியமூர்த்தி இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக முக்கியமாக ஒரு நாள் முழுவதும் முழுமையாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு பணிகளை தானே எடுத்துக்கொண்டு இந்த பணிகளை செய்து முடித்தார் என்றும் பின்னிலிருந்து பல பணிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆக இந்த ஆண்டிலிருந்து ரஞ்சனா மற்றும் ஆனந்தி ஆகிய இருவரும் இணைந்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையில் ஐரோப்பிய கிளையில். அவர்களது பணி தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுக்கு பின்னணி உதவியாக நார்வேயில் இருந்து முருகைய வேலரவன் அவர்கள் எப்போதும் ஆதரவாக அவருடைய குரலும் இருக்கின்றது. அதே போல தர்மகுலசிங்கம் ஐயா அண்ணா அவர்கள் டென்மார்க்கில் இருந்து அவர்களுடைய அன்பான ஆதரவான ஒரு குரலும் இங்கே இருக்கின்றது. அதோடு ஏராளமான நண்பர்கள் பல்வேறு தமிழ்ச்சங்கங்களிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவருக்குமே என்னால் பெயர் சொல்ல முடியவில்லை. ஏனென்றால் கடந்த ஆண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் செய்த பொழுது எதிர்பார்க்காத வகையில் நாங்கள் அழைப்பினை அனுப்பாத போதும் கூட ஜெர்மனியின் பல பாகங்களிலிருந்து தமிழ்ச்சங்கங்களின் தலைவர்கள் இந்த குளிர் காலத்தில் அவர்கள் வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தார்கள். இதை பார்த்த போது எங்களுக்கு உணர்ச்சியில் கண்களில் நீர் வந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். கூடுதலாக நான் சாரதா முருகையா அவர்களுக்கும் அவரது மகளுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பிரத்யேகமாக திருக்குறளை அவர்கள் பயிற்சி செய்து அதை நடனமாக ஆடினார்கள். அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் நேரடியாக இந்த நடனத்தை வழங்கினார்கள். அதன் பிறகு தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் 1 மணி நேர நிகழ்ச்சி ஒன்றையும் வழங்கினார்கள். இன்றும் அவரது இன்று நமது நிகழ்ச்சியை அலங்கரித்தது. இதில் இறுதியாக ஏனென்றால் மணி ஆகிக்கொண்டே இருப்பதால் இறுதியாக நமது குழுவில் இருந்து ஸ்ரீகந்தா அவர்களை ஒரு சில நிமிடங்கள் பேச அழைக்கின்றேன். அதாவது ஐரோப்பாவில் நீண்ட காலமாக வாழ்கின்ற ஒரு தமிழ் குடும்பத்திற்கு திருக்குறள் அல்லது திருவள்ளுவர் என்பதை எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அல்லது எந்த வகையில் அது ஒரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்ற ஒரு செய்தியை வழங்குவதற்கு அவரை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வணக்கம் அனைவருக்கும். இதுல நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்லி சென்றிருக்கணும். இதற்கு அப்பால் நான் சொல்வதற்கு பெருசாக இருக்க போவதில்லை. ஆனால் இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயமாகத்தான் நான் முதல் ஆரம்பத்துல இதுல ஈடுபட யோசிச்சேன். நான் இது ஒரு கருங்கல்ல ஒரு சிலையை கொண்டு திருவள்ளுவருக்கு ஒரு சிலையை செய்து அப்படித்தான் ஊர் முழுக்க பார்த்துருக்கிறோம். அப்படி ஒரு சிலையைத்தான் மியூசியத்துல வைக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சேன். ஆனால் காலப்போக்கில் அது போக போக இரும்பா வெண்கலமா என்றெல்லாம் மாறி கடைசியா ஐம்பொன் சிலையாக அது வரும் பொழுது ஐம்பொன் சிலையை கூட நான் பெருசாக பார்த்தது குறைவு. அது இங்க வந்து என் கைகளில் சேரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்னால் அது தூக்கி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் என்று கூட நான் யோசிக்கிறேன். அதை பார்த்த பொழுதே பெரிய ஒரு ஆனந்தம் ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது. இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயத்த சாதாரணமாக நினைச்சு செய்திருக்கிறோமே என்று சொல்லி நினைக்கல ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி இருந்தது எனக்கு. அது எனக்கு மட்டுமில்லை, எங்களை வீட்டில் இருக்கிற எல்லோருக்குமே இருந்தது. பிள்ளைகள் கூட அது என்ன விஷயம் என்று தெரியாத பிள்ளைகள் கூட அதை இன்பமாக செய்து வந்தார்கள். எனக்கு சுங்கைலகாவில இருந்து எடுக்கிறதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஒரு ஐம்பொன் சிலையை வெளியில கொண்டு வர அதுக்கெல்லாம் சட்ட பிரச்சனைகள் அது எல்லாத்தையும் அவர்கள் தாங்களே வந்து நின்று நேரடியாக நின்று எல்லாம் செய்து கொண்டு போனார்கள். ஆனால் இந்த சிலை வந்து மியூசியத்தை பற்றி சொல்லணும்னா மியூசியம் ஒரு சாதாரணமான மியூசியம் இல்லை. வருஷம் ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேர் பார்வையிடுற மியூசியம் அருங்காட்சியகம். அது தனிய தமிழர்கள் இல்லை, அது பெரும்பாலும் வெளிநாட்டவர்கள் பல்லின நாட்டவர்கள் வந்து போற ஒரு இடம். அதுல அந்த அருங்காட்சியகத்தை நான் போய் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் அது திருவள்ளுவருக்கு என்று சொல்லி அவர்கள் ஒதுக்கி அவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு இடம் ஒதுக்கி அதுக்கான வைக்கப்பட்டிருக்கிற விதம் எல்லாத்தையும் பார்த்த பொழுது இன்று வரைக்கும் எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது. அவ்வளவு ஒரு மரியாதையாக ஒரு கௌரவமாக அவரை அங்க இருக்கிற அத்தனை அருங்காட்சியக பொருட்களிலும் அவர் ஒரு பிரத்யேகமாக இரு திருவள்ளுவர்களும் தெரிகிறார்கள். அங்கே அப்படித்தான் அவர்கள் வச்சிருக்கிறோம். அந்த விஷயத்துல டாக்டர் நோவாக்கு பெரிய நன்கு சொல்லவனும் அப்படி ஒரு இதை செய்து தந்தவைக்கு.
ஆனால் இதுல இப்ப சுபாசினி டாக்டர் முனைவர் சுபாசினி அதை முயற்சி எடுக்கல ஒரு சாதாரணமான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் நான் அதை யோசிச்சு பார்த்தேன். பெரிய அளவுக்கு நான் அதை அலட்டிக் கொள்கிறேன். ஆனா காலம் போக போக அவரோட தீவிரம் தான் எங்களை அப்படி ஒரு தீவிரமான ஒரு நோக்கத்துக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்த்தது. இதுல இந்த கட்சியில மாறி ஐம்பொன்சில வருகுதுன்றதுல அதுல ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஆனா அந்த சிலை வழங்கிய இருவருக்கும் உண்மையிலேயே பெரிய ஒரு வரலாற்று பதிவு ஒன்றே இருக்கும் அங்கே என்று நான் நினைக்கிறேன். என்னடா இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு இல்லை, ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடத்தி இருக்கிறோம். பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அதுக்கு ஒரு நன்கொடை இக்கட்டான நிலைமையிலையும் வந்து செய்தது, கௌதம சன்னா அவர்கள் இது எல்லாத்தையும் முன்னின்று நடத்தினது, சிலையை செதுக்கி இவ்வளவு அழகாக வடிவமைத்த தந்துரு ஐயா, இவை எல்லாரையும் நாங்கள் வாழுங்காலத்துல பார்த்தது, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்கள். மகிழ்ச்சி என்னென்று சொல்றது, வாழும் காலங்களிலேயே நாங்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் பார்த்திருக்கிறோம். இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு அறிஞர்கள் இருந்து எல்லாத்தையும் செய்து வந்துட்டு போயிருக்கணும். ஆகவே இதுக்காக தமிழர்கள் எல்லோருமே பெருமைப்பட வேணும். அது நாடு பேதமற்று அனைத்து தமிழர்களும் ஒன்றுபடக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இதை செய்து முடித்ததுக்கு பெரிய ஒரு நன்றி அந்த குழுமம் எல்லோருக்குமே. அதுல நிறைய பேர் விடுபட்டு போயிருக்கணும். இன்றைக்கு என்னுடைய மகள் அவளால கலந்து கொள்ள இல்லாம போயிட்டது, மனைவி கடைசி நேரத்துல காத்திருந்து போய்விட்டா. அவை எல்லாருக்கும் வேலைப்பழு சுமைகள் கலந்து கொள்ளாம போனதுக்காக நான் அவர்கள் சார்பில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்றேன் உங்கள் எல்லார்ட்டையும். ஆனால் எல்லோருடைய பேச்சுக்களும் எனக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதத்தையும் தரக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் இந்த திருவள்ளுவர் என்ற திருக்குறளையும் அவரையும் நாங்கள் புகழ்ந்து கொண்டிருப்பதால் மட்டும் நன்மை பயக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. இதை எங்களுடைய வாழ்நாளில் நாங்கள் அதை அது வாழ்வியலோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்றபடியா நாங்கள் எல்லோருமே அதை கற்றுணர வேணும். அதுக்கான ஒரு முனைப்புகளை தமிழ் மரபறக்கட்டளையோ அதோட சேர்ந்த குழுமமோ இதோட சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க எல்லோரும் எங்களுடைய ஒரு வாழ்வியல் இதாக அதை எங்களை பிள்ளைகளுக்கு கடத்த முயற்சிக்க வேணும். இதுதான் நாங்கள் அவருக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய தொண்டாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். ஆகவே இந்த விஷயத்துல கரம் கோத்த அனைவருக்கும் என் சார்பிலும் நன்றி. வணக்கம். நன்றி 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 தோழர் ஸ்ரீகாந்தா. அடுத்து நேரம் ஆயிடுச்சுனால நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு. நுரம்பர் தமிழ் மையம் சார்பா அதன் சங்க பிரதிநிதியா நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் மலர் தூவி மணியும் தூவி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கும் அதன் நிறுவனர்களுக்கும் குழு உறுப்பினர்கள் சக உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது ஒரு அளப்பரிய பணி. தோழர் சொன்னது போல நமக்கு ஒரு ஒரு உறவு பாலமா நாம இணைக்கக்கூடிய யூடியூப்ல பல அறிஞர்களுடைய பேச்சை கேட்டிருக்கேன். ஆனா அவர்கள் எல்லாம் நேரா சந்திக்கவும் இன்னைக்கு மின்மேடையில விர்ச்சுவலா சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை. கடந்த ஆண்டு இந்த அரங்கத்தில் இருந்தப்போ பல தோழர்களையும் பல சங்க உறுப்பினர்களையும் எல்லாரையுமே நேரா பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சிது. இன்று மின்மேடை மின் அரங்கம் புது அனுபவம் தான். இருந்தாலும் வாழ்த்துக்களுக்கு எந்த விதமான குறைவும் இல்லை. வாழ்த்துக்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்குது. வள்ளுவனும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையும் நம் ஐரோப்பிய தமிழர்களை இணைக்கும் கருவி. ஆக இந்த ஐரோப்பிய தமிழர் நாள் மிக பொருத்தமான நாள். அதை முன்மொழிஞ்ச தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு நன்றிகள். ஏரியா நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். அரங்கம் நிறைந்த அந்த அனுபவத்துல ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. நானும் கூட அங்க அரங்கத்துல இருந்தேன். ஒவ்வொரு இதுல பங்களிச்ச ஒவ்வொருவருக்குமே ஒரு பெரிய அனுபவம் கிடைச்சது. இதுல பல நட்புகள் கிடைச்சது. இதுல அளப்பரிய நமது ஐரோப்பிய குழு உறுப்பினர் தோழர் சத்யா அவர்களை அவருடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கிறேன்.
சத்யா. அனைவருக்கும் வணக்கம், அன்னை தமிழுக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த சிலை திறப்பு விழா வந்து சென்ற ஆண்டு முழு வீழ்ச்சியில் வந்து நடைபெற்றது. இது தொடர்பாக எண்ணற்ற சந்திப்புகள் மற்றும் சிக்கல்கள், நடைமுறை சிக்கல்கள் இருந்தது. இதெல்லாம் மீறி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மற்றும் அதோட குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வந்து இந்த ஒத்த குரல்ல இருந்தது வந்து எனக்கு வள்ளுவரோட ஒரு குரலை வந்து நினைவுக்கு வந்தது. அருமை உடைத்தன்று அசவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் அப்படிங்கிற குரல் வந்து எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. இது போல அங்க வந்து சென்றாண்டு பேசிய பல சங்க மற்றும் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பேச்சுக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. இதற்கு முன்னர் பேசிய ஹாம்பூர்க் தமிழ் சங்க வாணி சொன்னது போல இது பல கூட்டமைப்புகளுக்கு வந்து முன்னோடியா இருந்தது. ஏற்கனவே சுபாஷினி அக்கா சொன்னது போல ஐரோப்பிய தமிழர்கள் நாள் மட்டுமல்ல, ஐரோப்பிய தமிழ் கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கும் இந்த இதுதான் ஒரு தொடக்க புள்ளி அமைஞ்சதுங்கிற சொல்றது வந்து நான் பெருமையா இருக்கேன். சென்ற ஆண்டு எவ்வளவு சிறப்பா இருந்ததுங்கிறத என்னால அசை போட முடிகிறது. இது போல மற்ற நாடுகள் மற்றும் ஊர்கள்லையும் இது போல தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பல பணிகளை செய்ய காத்திருக்கிறோம். கலந்து கொண்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், சான்றோர்கள் அனைவருக்கும், தங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி தந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். முன்ஷன் தமிழ் பள்ளியில் இருந்தும் எங்கள் குழந்தைகள் சார்பாகவும் நன்றி மற்றும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சத்யா. உங்க முன்ஷன் தமிழ் பள்ளி மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப அருமையா இன்னைக்கு வந்து பங்கேற்றாங்க. நன்றிய 3 பேருக்கு நான் சொல்ல விரும்புறேன். முதல்ல வந்து உற்சாகமா நம்ம இந்த விழாவில் கலந்துகிட்ட நம்மளது சிறப்பு விருந்தினர்கள் அத்தனை பேரும் இறுதி வரை நிகழ்வுல ஆர்வமா கலந்துகிட்டு உரையாற்றி எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெருமை. அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். பார்வையாளரா சக நண்பர்கள், தமிழ் நெஞ்சங்கள் ஐரோப்பா முழுவதிலும் இருந்து கலந்துருந்தாங்க. அத்தனை பார்வையாளர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். நிறைவா எப்பவுமே நான் இந்த 3வது ஒரு நன்றியை வந்து எப்பவுமே நான் சேர்க்கறது உண்டு. பார்வையாளர்கள் ஒருவனா நான் வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் பயன்படுறேன். ஆக அந்த பார்வையாளர்கள் ஒருவனா இது போன்ற நிகழ்வுகளை நடத்தி, அசாத்திய நிகழ்வுகள் நடத்தி வரும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு பார்வையாளர்கள் சார்பா என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த நன்றிகள். நமது மரபின் தொன்மை சின்னமான குறளும் வள்ளுவமும் தொடர்ச்சியா இன்றளவும் தமிழர்கள் சிந்தனையில் நிறையவும், ஈரடியால் உலகளந்த வள்ளுவத்தை தொடர்ந்து உலகறிய செய்யவும் இந்த நிகழ்வு மிக முக்கியமானது. இன்னைக்கு ஐயா பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அவர் உரையை தொடர்ந்து ஆர்வமா நான் கேட்கிற ஆளு. அவர் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமானது என்னன்னா, அவர் அழகா சொற்றொடர்கள் வந்து ஒவ்வொரு உரையிலையும் வந்து சேர்ப்பாரு. சுரங்கத்திலிருந்து அரங்கம், வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வு, இப்படி பல சொற்றொடர்கள் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. அதுபோல இன்னைக்கு ஒரு கவின்மிகு பொருள் பொதிந்த சொற்றொடர் ஒண்ணு மேற்கோள் காணப்பட்டது. வள்ளுவனும் குறளும் அடையாளங்களை கடந்த அற்புதம். ஆம், குறளும் வள்ளுவனும் அடையாளங்களை கடந்த அற்புதம் தான். ஆனா நமக்கு அதுதான் முதன்மை அடையாளம். வள்ளுவத்தை கற்றலும் பின்பற்றலுமே நம்மை அந்த அடையாளத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக தகுதிப்படுத்தும். ஆகவே வள்ளுவனுக்கு வண்ணம் தீட்டுவது தவிர்த்து வள்ளுவத்தால் நம் வாழ்வில் வண்ணம் பெறுவோம். வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்ததம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. அந்த நல்ல சிந்தனையில இன்னைக்கு பார்வையாளராக இருக்கக்கூடிய பலரும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை போன்ற அமைப்புகள்ல இது போன்ற அளப்பரிய பணிகள்ல நாளை உறுப்பினராக சேர்ந்து நீங்க உங்களுடைய பங்காற்றி நீங்களும் அறிஞரா மலரணும். வள்ளுவத்தை போற்றுவோம், பின்பற்றுவோம். நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம். இதோட கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி, தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். வணக்கம்.